Yes, sir. Okay. Okay. And Jenkins is a CI/CD tool. Okay. Uh, yes, sir. I mean, we integrate this Maven and Nexus tool with Jenkins tool. Mm-hmm. Okay. Yes. Good. Yes, sir. Go ahead. And sir, Okay. that's how we integrate and deploy our So what is base integration? What code, is meant by our source code. integration? What is meant by integration? What is integration? What is meant Integration by integration integration? is nothing but we integrate one tool with other Mm-hmm. so that it automates the process. Mm-hmm. Okay. Am I correct, sir? Okay. 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 No problem. What is Vivek? Vivek? Yes, Vivek. Yes, Vivek. Hello, hello, sir. Hello. Vivek. Vivek. Yes, sir. So, so what was our last discussion, and so what have we done so far? Yes, The CI/CD, how we did it, CACD. What is the purpose of complete CACD? process we did it, sir. CI/CD. Why we use a CACD and where we use CACD? Where? Why? What is the purpose of CACD? Integration and deployment process, we use CI/CD with What is meant by integration? integration in the sense linking with the tool. Linking with the tool. Okay, good. Okay. Mm, Yes. What is meant by CACD? CA. CI, central integration deployment. Good. Okay. Next. Yes, Ranjit. Ranjit Cheda. Ranjit Rala. Okay. Ravi Kiran Cheda. Ravi Kiran. Okay. And at the same time, yes, Pradeep Kumar and yes, Manikanta, Bezawada Manikanta. Yes, Bezawada Manikanta. వస్తున్నారా క్లాసులకి డైలీ బెజవాడ మణికంఠ? హలో సార్ వస్తున్నాను సార్. ఏంటి పొజిషన్? ఎలా ఉంది స్టడీస్? పర్లేదు సార్, అలా అలా వెళ్తుంది. సరే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. విల్ హెల్ప్ యూ లాట్, నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఇష్యూ. అండ్ సో we will take you more sessions, no, not a issue. And at the same time, try to send a mail stating that, boss, we have some other doubts in this topic and we have some doubts in this topics like this. Send a mail to me so that I ఓకే can సార్. understand, I can prepare for you one class only, online, so that we can take you, 2 or 3 hours also, no issue, because we are going to, attending the interviews in the next month itself continuously. ఎస్ సార్. So continuous in the sense, what? Daily basis. డైలీ. On daily basis, we can attend the calls. Daily basis we can attend the calls, because so by end of this month we will clear all these things. So the rest of the topics we will cover in the next week itself also. Next month, first week itself, we will cover the rest of the topics, no issue. So that's why what I am saying is, try to prepare something for you from your side so that you can. ఓకే, షూర్ సార్. That means what? Says straight away they are asking you just what is CACD, what is the purpose of CACD, where we use CACD, how you ఓకే. use CACD, how to create a CACD pipeline. So ఓకే. what is nothing? What is meant by CI? What is meant by CD? సిడి. Like this. So many, very, very important questions. All these are important questions. This is one kind of, one role, job role, one kind of job role. So Kubernetes and Docker is one kind of job role, as CI/CD is one kind of job role. Git and GitHub is one more kind of job role. As a freshers, just if you have a more idea about, Docker, Kubernetes, Jenkins, and Maven, as well as, Nexus or some other tools, and GitHub, enough. Afterwards, they'll ask you, they will touch you, Ansible as well as Terraform. But if you want to go with, some other experience like 3 years or 4 years or 5 years of experience, definitely
You must have, in-depth skills, in-depth. That's why please try to attend the sessions, daily basis as well as, and at the same time try to write some key points every class. From every class, try to write some key points. Yes, friends, all of you. So మనం జీవితం మీద ఆశ కోల్పోకుండా ఉండాలి. ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణం, ప్రతి నిమిషం కూడా. మనం జీవితం మీద ఆశ కోల్పోతే మనం నేర్చుకున్న కోర్సు రాదు. మనం వెళ్ళే పనిలో కూడా మనం సక్సెస్ అవ్వలేం. కాబట్టి ఎవరు కూడా నాకు ఇది రాదు, నాకు ఇది ఇబ్బందిగా ఉంది, నాకు అసలు ఇది లేదు అన్నవాళ్ళు నాకు మెయిల్ ఇవ్వండి. మీ ఇబ్బందిని నేను తొలగించడానికి 1000% రెడీ. సో ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీ ఇబ్బంది నేను తొలగించడానికి రెడీగా ఉంటా. బట్ ఎనీ టైంలో ఏదో టైంలో తొలగిస్తా. అది ఏ ఏ ఏ క్లాస్ అయినా సరే, అది ఏ క్లాస్ అయినా, అది ఫస్ట్ లైనెక్స్ బేస్ కాడ నుంచి ఇక్కడ డెవాప్స్ దాకా ఏ క్లాస్ అయినా సరే నేను తొలగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటా. సో జస్ట్ సెండ్ ఏ మెయిల్, దట్స్ ఇట్. నాకు కొంతమంది మెయిల్స్ పంపించారు, వాళ్ళవి కూడా చూస్తాను, చూసి చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది రెజ్యూమ్స్ కూడా పంపించారు, వాళ్ళని కూడా నేను చూస్తాను. యాక్చువల్‌గా మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెజ్యూమ్స్ అనేది మీ ఓన్‌గా చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్. చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్స్ మాత్రం పక్కా ఫెయిల్ అవుతాయి. 5 సంవత్సరాలు చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్‌లు పట్టుకొని తిరిగినా ఎవడు జాబ్ ఇయ్యడు నీకు. 5 ఇయర్స్ తిరగండి. ఛాలెంజ్ చేస్తా. చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్ మార్కెట్‌లో క్లిక్ అయితే నేను గుండు కొట్టించుకొని అమీర్పేట మొత్తం తిరుగుతా. సవాలు. చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్‌ని పెట్టి 5 ఏళ్ల ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టి నేను సెలెక్ట్ అయ్యానని చెప్తే గుండు కొట్టించుకొని అమీర్పేట మొత్తం తిరుగుతా నేను. కాబట్టి చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్స్‌లో ఫిల్టర్ టూల్స్ ద్వారాగా వాళ్ళు హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ మొత్తం చూస్తారు. ఫిల్టరింగ్‌లో సేమ్ కీవర్డ్స్ కనపడ్డప్పుడు తీసి పక్కన ఇసిరేస్తారు. నీ రెజ్యూమ్ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి నీకొచ్చిన కాన్సెప్ట్‌ల వరకు నువ్వు రాయి అంతే. చాలా మంది అతి తెలివి ప్రయోగిస్తారు. ఎట్లాగంటే అన్నీ ఏదో కొడితే అది వస్తది మ్యాటర్. దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి నీ పేరు పెట్టి రెజ్యూమ్ గలాగా వెళ్ళిపోతారు. తప్పది. సో దే విల్ ఫైండ్ యూ. యెస్, ఈజిలీ దే విల్ ఫైండ్ యూ. దే విల్ నాట్ షార్ట్ లిస్ట్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఆల్సో. అందుకని ఇంకొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే, రెజ్యూమ్ అంటే ఒక 10 ఏళ్ళు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దగ్గర నుంచి రెజ్యూమ్ తీసుకుంటారు స్టైల్‌గా. వాళ్ళయన్నీ జూసుకొని, ఈడి పేరు ఇక్కడ బెట్టుకొని, మొబైల్ నంబర్ ఈడ బెట్టుకొని, ఈమెయిల్ ఈడ బెట్టుకొని, స్టైల్‌గా ఎళ్తారు ఇక్కడికి. ఇంటర్వ్యూకెళ్ళంగానే వాడు స్టైల్‌గా రెజ్యూమ్ జూసి, స్టైల్‌గా క్వెషన్స్ అడిగేసరికి, ఆ మధ్యలో ఎక్కడో వాడికి ఒక మూల ఒక పాయింట్ కనపడి అదే అడుగుతాడు కావాలని. అది తెలీదు నీకిక. ఔట్. అక్కడి నుంచి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ జేస్తాడిక. ఈడికసలు ఈ రెజ్యూమ్ ఈడిది గాదు. ఈడెక్కడో పట్టుకొనొచ్చాడని. కాబట్టి నీకొచ్చిన వరకి, అంటే నిన్ను నువ్వు అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ జేసుకోవటానికి ఉన్న పేపరే రెజ్యూమ్ అంటే. దయచేసి చాలా మందికి తెలీదు. నేను రెజ్యూమ్ క్లాసులు గాని, తర్వాత ఇంకో క్లాసులు గాని తీసుకునేటప్పుడు పాపం తెలియక కంగారు పడి టెన్షన్‌కి గురవుతా ఉంటాడు. సార్ ఏంది సార్‌కి చెప్తా ఉంటాడు. సబ్జెక్ట్ చెప్పొచ్చు గదా! సబ్జెక్ట్ చెబితే పుస్తకాల్లో రాసుకొని ఇసిరి పక్కన పడేస్తాం. సబ్జెక్ట్ కాదు కావాల్సింది. ఇక్కడ జాబ్ ఎట్లా కొట్టాలో తెలియటం కావాలి ఫస్ట్ పాయింట్. 50% జాబ్ ఎలా కొట్టాలో తెలీదు చాలా మందికి. 50% సబ్జెక్ట్ ఉంటే చాలు బాస్. 50% జాబ్ ఎలా కొట్టాలో, జాబ్‌లో ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలో అవి తెలుసుకొని ఉంటే చాలు. అది ట్రిక్స్ అన్నమాట ఇయన్నీ. సో, ఇవన్నీ టిప్స్ కూడా మనం తెలుసుకుంటా ఉండాలి క్లాస్‌లో ట్రైనింగ్‌లో భాగంగానే. కాబట్టి చాలా విషయాలు వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్‌లు నేను చెప్తా ఉంటా. మీకు తెలీదది. మీకోసం. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి జనరల్‌గా చాలా మంది సార్ మాకు నిద్రొస్తుంది సార్ అని అంటున్నారు. సరే నిద్ర వచ్చేవాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తామంటే కనీసం 8కి పెడదాం క్లాసు. 8కి పెడదాం. అంటే ఈరోజు 8:30కి పెట్టాం కాబట్టి 8 నుంచే పెడదాం. ఇక వాళ్ళకి 8కి కూడా నిద్రొస్తుందన్న వాళ్ళు సాఫ్ట్‌వేర్‌కి ఎలిజిబుల్ గాదు. వాళ్ళిక ఇంటికి పోవటమే ఇక. ఎందుకంటే మనకి లాగిన్ టైమ్ కొన్ని సందర్భాల్లో సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో 10 పీఎంకి ఇస్తాడు. నేను చేయలేను సార్ నిద్రొస్తుంది సార్ మానేసుకొని ఇంటికెళ్ళానంటారు అంతే. 10 పీఎంకి లాగిన్ ఉంటది యాక్చువల్‌గా. ఎలా ఉంటది 10 పీఎంకి లాగిను అంటే, యాక్చువల్‌గా ఏం చేస్తారంటే, నా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే మా డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే, సో, వాళ్ళు పగలుపూట కోడ్ రాస్తారు డెవలపర్స్. మై డెవలపర్స్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఆన్ డే టైమ్. డే టైమ్‌లో కోడ్ రాస్తారు నా డెవలపర్స్. వాళ్ళు డే టైమ్‌లో కోడ్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు డే మొత్తం కోడ్ రాస్తారు. డే మొత్తం కోడ్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళేం చేస్తారంటే గిట్‌హబ్‌లో పుష్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఎవరు? మై డెవలపర్స్ రైటింగ్ ద కోడ్ ఆన్ డే టైమ్ అండ్ దే ఆర్ పుషింగ్ దేర్ కోడ్ ఇంటూ గిట్‌హబ్ రిపాజిటరీ గిట్‌హబ్. సో, గిట్‌హబ్ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడు వాడు డే టైమ్‌లో అంటే వాడు కోడ్ పుష్ చేయలేకే కనీసం 6 పీఎం అయింది. 6 పీఎం అయిన తర్వాత వాడేం చేస్తాడిక, దీన్ని బిల్డ్ చేయాలి గదా! బిల్డ్ చేసి నెక్స్ట్ అట్లా మూవ్ చేయాలి గదా! లేదు లేదు సార్ బిల్డ్ మీరు రేపు ఉదయం 9 గంటలకు పెట్టుకోండి. అంటే కుదరదక్కడ. బిల్డ్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు నైటొచ్చి. అప్పుడు నైట్ నీకు లాగిన్ ఇస్తాడు. నైట్‌కి నీకప్పుడు
10కి లాగిన్ ఇస్తాడు నీకు 10 PM-కి. సచ్చినట్టు నువ్వు 10 PM-కి లాగిన్ అయ్యి దాన్ని మొత్తం బిల్డ్ చేసి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ అక్కడ దాకా చేసేయాల. తప్పదది. కాబట్టి చాలా మంది తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తున్నారు. అది అతి తెలివి కింద అనుకుంటున్నాను నేను. తెలివిగా ఆలోచన చేయండి. సాఫ్ట్‌వేర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటదంటే, మనం ప్రతిరోజు, ప్రతినిత్యం, ప్రతి పూట, ప్రతి గంట ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో క్లాసులు వినాలి. ఏ టైంలో పడితే సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్‌లు కూడా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. వాడు డోంట్ మైండ్ పక్కన పడేస్తాడు, తీసేస్తాడు. ఎందుకంటే దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బిల్డ్స్. సో బిల్డ్ చేయమంటాడు వాడు. ఇట్లాగా కొన్ని వందల ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తా ఉంటాయి. వందల ప్రాజెక్ట్‌లు నువ్వు పని చేస్తుంటావు. సో డే టైమ్‌లో డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. దాని తర్వాత గిటాబ్‌లోకి పుష్ చేస్తారు. గిటాబ్‌లోకి పుష్ చేసిన దాన్ని నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లోకి నువ్వు పుష్ చేయాలి యాక్చువల్‌గా. సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. కామన్. వెరీ క్వైట్ కామన్ ఇది అసలు. క్వైట్ కామన్. మామూలు కామన్ కాదు. క్వైట్. హ్మ్. కాబట్టి దయచేసి తెలియని వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను తెలియజేస్తున్నా. డెవలపర్ రైటింగ్ టు కోడ్ ఆన్ ద డే టైమ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ బిల్డింగ్ దిస్ కోడ్ అండ్ సెండింగ్ ఆల్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ నైట్ టైమ్ బాస్ అంతే. అది డే టైమ్ అయితే ఇది నైట్ టైమ్ అయితే అంతే. లేదు నాకు తెలీదు రేపు దిద్దున రాస్తానంటే రేపు మళ్ళీ ఇంకో కోడ్ వస్తది మళ్ళీ. దాన్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లోకి పుష్ చేయాల. సరే ఓకే. సో జనరల్‌గా మనకి చూడండి ఇక్కడ సారీ గిట్ అయినా, గిట్‌హబ్ అయినా, సీఐసీడీ అయినా మొత్తం దేనితో ముడిపడిందంటే చాలా మందికి తెలియని రహస్యం ఏందంటే ప్రెజెంటేషన్‌తోనే ఉంది వ్యవహారం. ప్రెజెంటేషన్. ఇది రాకే చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అంతేగాని జెంకిన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి మావెన్ ప్లగిన్ పెట్టు, ప్లగిన్ నుంచి నెక్సస్ పెట్టు, నెక్సస్ నుంచి అడుగొట్టు, ఇడుగొట్లు ఇయన్నీ అడగడు వాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా జరుగుతుంది? ఇక్కడి నుంచి అలాగ ఎలా జరుగుతుంది? ఇక్కడి నుంచి అలాగ ఎలా జరుగుతుంది? వాడికి డౌట్ వస్తే నీ మీద అప్పుడు చూపిస్తావా? కెన్ యూ షో మీ? యెస్ అని వాడు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాడు. చేయమంటాడు అంతే. అంతేగాని ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. అసలు అది ఎందుకో తెలియాలి ఫస్ట్. ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో నువ్వు ఫస్ట్ జాబ్ కొట్టాలంటే అది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే చాలు. జాబ్ ఇచ్చేస్తాడు. తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా. ఫస్ట్ ఆ ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు ఇవ్వగలిగితే చాలు అట్లా. సో కాబట్టి ట్రై టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి పూర్తి స్థాయిలో కొంచెం బుల్లెట్ పాయింట్స్ 10, 20 అట్లా రాసుకోండి. బాగా పాయింట్స్. ఇలా రాసుకుంటే మనకు మంచిది. ఆ! సో అట్లాగనమాట. సో అందరూ పేర్లు పెట్టుకోండి. ఎవరి పేర్లు ఏందనేది చూసుకోండి. వివో V2240 ఎవరో వచ్చారు వివో. వాళ్ళెవరో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. హ్మ్. పేర్లు మార్చండి. లేతే 2 నిమిషాల్లో దీన్ని తీసేస్తా. అందులో నా దగ్గర లిస్ట్ ఉందమ్మా. ఆ లిస్ట్‌లో ఉన్నోళ్ళనే క్లాస్‌లో ఉంచుతా. లిస్ట్‌లో లేనోళ్ళని క్లాస్‌లోంచి రిమూవ్ చేస్తా. అందులో డౌట్ లేదు అందులో. నేను చూస్తా ఉంటా. సార్ చూడలేరా? ఆయనకేం తెలీదులేరా? సార్‌కి ఆల్రెడీ ఇదే మెయిల్‌కి ఈ ఇదే జూమ్ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తది. ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు? ఎవడెవడు ఎంత సేపులో క్లాస్‌లో ఉన్నాడని. అది నైట్ నేను తర్వాత మీరెళ్ళిన తర్వాత చూసుకుంటా. చూసుకున్న తర్వాత ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు తెలియనోళ్ళొస్తే నెక్స్ట్ డేలో మళ్ళీ తీసేస్తా. లేదు రిక్వెస్ట్ బేస్‌లో వస్తే ఏం గాదు. అట్లా. గుడ్. థాంక్ యూ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆహ్, మనం 8 గంటలకి మొదలు పెడదాం. చూద్దాం 8కి. చూసి దాన్ని ఎలాగనే చేద్దాంలే. కొంతమంది నిద్రొస్తుంది సార్ నిద్రొస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి, సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో మాత్రం నిద్రొస్తుందంటే వదిలిపెట్టరు. హ్మ్. జాబ్ పోవాల. గుడ్. సో, జనరల్‌గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈ డెవలపర్ అనేవాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా చూడండి. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ డిపాజిట్ అనేది. డిపాజిట్. డిపాజిట్ డిపాజిట్ అనేది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. డిపాజిట్ జరగటానికి మనం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాం. అంటే డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ పనిచేయాలంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాం. అంటే డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది పనిచేయడానికి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎలా రాస్తామంటే, ఈ డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ కోసం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇతను కొన్ని లైన్స్ రాస్తాడు. ఇతను కొన్ని లైన్స్ రాస్తాడు. ఇతను కొన్ని లైన్స్ రాస్తాడు. ఏంటి సార్ ఈ లైన్స్? డిపాజిట్ పనిచేయటానికి. ఏదైనా డిపాజిట్ అనే సాఫ్ట్‌వేర్ పనిచేయడానికి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తారు. ఏ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించి రాస్తాడు సార్? వాడిష్టం. క్లయింట్ ఇష్టం. క్లయింట్ ఏమంటాడు? వాడు జావాలో రాయమంటాడు ఫేమస్. పైథాన్‌లో రాయమంటాడు. ఇంకా వెరీ ఫేమస్. అట్లా చెప్పలేం. పైథాన్‌లో రాయమంటాడు, జావాలో రాయమంటాడు. అవసరమైతే వాడు ఎంఎస్ డాట్ నెట్ అంటారు. మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ నెట్‌లో రాయమంటాడు. వాడిష్టం. సో, ఆ విధంగా ఏదైతే డిపాజిట్ అనేది ఉందో దీన్ని మనం బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. ఈ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అయిద్దో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. వి హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్.
బట్ రైట్ నో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీని, డిపాజిట్ అనే బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీని యూనో డివైడ్ చేసి ముగ్గురు రాస్తున్నారు కోడ్. ఇతను ఒక సైడ్ రాస్తున్నాడు, ఇతను ఒక సైడ్ రాస్తున్నాడు, ఇతను ఒక సైడ్ రాస్తున్నాడు. సో రాసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వాళ్ళ మిషన్స్ లో రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మిషన్స్ లో రాస్తూ ఉంటారు కోడ్. ఇది వాళ్ళ మిషన్, ఇది వాళ్ళ మిషన్, ఇది వాళ్ళ మిషన్. వాళ్ళు కోడ్ రాస్తారు. అయితే వాళ్ళు కోడ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు జనరల్ గా ఎవరు, డెవలపర్స్. ఇది ఫస్ట్ డెవలపర్, ఇది సెకండ్ డెవలపర్, ఇది థర్డ్ డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డిపాజిట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ మీదే పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు స్ట్రైట్ గా. అయితే ఈ డెవలపర్ 1, డెవలపర్ 2 ముగ్గురు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే, కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని చూడండి, ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కోడ్ రాసిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగిద్దంటే క్రాసింగ్ జరిగింది. క్రాసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మీకు అర్థమయ్యేలా భాషలో చెప్పాలంటే క్రాసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఎవడైతే వీడు రాశాడో డెవలపర్ కోడ్, ఫస్ట్ డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ని డెవలపర్ 3 చెక్ చేస్తాడు యాక్చువల్ గా. డెవలపర్ 3 రాసిన కోడ్ ని డెవలపర్ 1 చెక్ చేస్తాడు. అంటే ఎందుకు సార్ అంటే, ఏదైనా తప్పులున్నాయా, మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా ఈ కోడ్‌లో? ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా? దాన్నే మనం ఏమంటామంటే రివ్యూ అంటాం. దాన్నే ఇంకో భాషలో ఏమంటామంటే కోడ్ రివ్యూ అంటాం. కోడ్ రివ్యూ. సో కోడ్ రివ్యూ జనరల్‌గా. అంటే ఈ కోడ్ రివ్యూ అంటే ఏందంటే, దీన్నే ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే పీర్ రివ్యూ అంటాం. పీర్ రివ్యూ. పీర్ రివ్యూ అంటాం. పీర్ రివ్యూ అంటే, పీర్ అంటే ఏందంటే కలీగ్ అని అర్థం. కొలీగ్ అంటే మీ పక్క డెవలపర్‌ని పీర్ అంటారు. దాన్ని పీర్ రివ్యూ అంటారు. సో ద పీర్ రివ్యూ ఈస్ కండక్టెడ్ బై యువర్ కొలీగ్. పీర్ రివ్యూ ఈస్ కండక్టెడ్ బై యువర్ కొలీగ్. అంటే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు, అప్పుడు ఎప్పుడైనా బాబు పీర్ రివ్యూ ప్రతివాడు చేస్తాడు. డెవలపర్ అనే వ్యక్తి ఉన్న తర్వాత, ఆ డెవలపర్ కోడ్ రాసిన తర్వాత పీర్ రివ్యూ జరిగిద్ది. అయితే పీర్ రివ్యూ జరగకముందే ఈ డెవలపరే ఈ కోడ్‌ని తను రివ్యూ చేసుకుంటాడు. డెవలపరే తను రివ్యూ చేసుకుంటాడు. అంటే ఏంది? మనం గాని ఒక రూ. 1,00,000 క్యాష్ ఇస్తే నోట్లు లెక్క పెట్టుకుంటాం ఒకసారి. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? అరే! 1,00,000 మళ్ళీ వచ్చినాయా లేవా? మళ్ళీ రెండోసారి చెక్ చేసుకుంటాం. అంటే ఒకసారి ఏమన్నా మిస్టేక్ పోయిందేమో. 10 నోట్లు తప్పుగా లెక్కేసామో అని భయం. అలాగే డెవలపర్ గూడా తను ఒక కోడ్ ఒకసారి రాసిన తర్వాత, నెక్స్ట్ ఏం జరిగిద్దంటే దాన్ని వాడు గూడా చెక్ జేస్తాడు. డెవలపర్ గూడా చెకింగ్. సో, ఈ చెకింగ్‌నే మనం ఏమంటామంటే వాక్ త్రూ. ఏందిది? వాక్ త్రూ. కోడ్ వాక్ త్రూ. అంటే అర్థమేంది? సో, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద కోడ్, మై డెవలపర్ చెకింగ్ ద కోడ్. థిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కోడ్ వాక్ త్రూ. డెవలపర్ అనేవాడు చెక్ చేసిన తరువాత, అప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఇంకొకడికిస్తాడు చెక్ చేయమని. దాన్నే మనం పీర్ రివ్యూ అంటాం. ఫస్ట్ అయితే డెవలపర్ కోడ్ రాస్తాడు. అదే డెవలపర్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటాడు తను. తర్వాత మళ్ళీ వీడికిస్తాడు. ఏది? నెక్స్ట్ డెవలపర్‌కి. వాడేం చేస్తాడు? దాన్ని చెక్ చేస్తాడు. అట్లనమాట. సో, దీన్నే మనం ఏమంటాం? వాక్ త్రూ. వాక్ త్రూ అంటే అది ఫార్మల్ చెకింగ్. వాక్ త్రూ అంటే ఫార్మల్ చెకింగ్. ఫార్మల్ చెకింగ్ అంటే లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తాడు. ఎవరు? డెవలపర్. ఎప్పుడైతే డెవలపర్ లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసాడో, దాంట్లో ఏం తప్పులు లేవు అని మళ్ళీ ఏం చేస్తాడంటే, అదే కోడ్‌ని నెక్స్ట్ ఉన్న ఆ పర్సన్‌కి ఇస్తాడు. ఆ పర్సన్ ఎవడు? వాడు డెవలపర్ 2. వాడేం చేస్తాడు? ఈ కోడ్ తీసుకొని వాడు మళ్ళీ చెక్ చేస్తాడు. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పీర్ రివ్యూ. లేదా కొంతమంది ఏమంటారంటే కోడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని గూడా అంటారు. కోడ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ పీర్ రివ్యూ. అంటే రకరకాల కంపెనీలో రకరకాల పిలుస్తా ఉంటారు. కోడ్ రివ్యూ, కోడ్ ఇన్స్పెక్షన్, కోడ్ రివ్యూ, పీర్ రివ్యూ, కోడ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇట్లా మాట్లాడుతా ఉంటారన్నమాట. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓకే బాస్ బానే ఉంది. ఎక్సలెంట్‌గా చేసావని వచ్చిన తర్వాత ఇక వీడేం చేస్తాడంటే ఎవరు? డెవలపర్ ఏం చేస్తాడో తెలుసా? జనరల్‌గా మనకి డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే, డెవలపర్ చేసే కొన్ని యాక్టివిటీని మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌గా. అందుకోసం మనం డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకుంటాం. ఏం సార్? డెవలపర్ చేసే కొన్ని యాక్టివిటీస్‌ని మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ వి కెన్ ఆటోమేట్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్‌లీ. అందువల్ల మనకి అసలు టోటల్‌గా కంప్లీట్‌గా మనం తెలిసుండాలి అదంతా గూడా. సరే బానే ఉంది. ఓకే. ఇట్లాగా కోడ్ ఇన్స్‌పెక్షన్ చేస్తాం. కోడ్ ఇన్స్‌పెక్షన్ చేసిన తర్వాత వాడేం చేస్తాడంటే జనరల్‌గా ఇలా కోడ్ ఇన్స్‌పెక్షన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని సింటాక్స్ చెకింగ్ చేస్తాడు బాస్. సింటాక్స్ చెకింగ్.
తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా? సింటాక్స్ చెకింగ్ అర్థమైందా? తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా? అంటే కొంతమంది కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు అవి ఇవి పెడితే కొంచెం రాదు. కొంచెం ఇంకేదన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? లేదు ఇంకేదన్నా దీంట్లో మెమరీ అనేది యుటిలైజేషన్ ఎలా తీసుకుంటది? ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఇవన్నీ కూడా చెకింగ్ ముందే చేస్తాం. అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చేస్తారు. సరే అది పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఇక్కడ చేసిన తర్వాత జనరల్‌గా ఏందంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇప్పుడు వరకు ఉన్నదాన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం? సోర్స్ కోడ్ అంటాం యాక్చువల్‌గా. అదే ఏదైతే డెవలపర్ రాసాడో దాన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం. అయితే ఈ సోర్స్ కోడ్‌ని జనరల్‌గా చెప్పాలంటే ఈ సోర్స్ కోడ్‌ని మనం పూర్తి స్థాయిలో ఏం చేస్తాం అంటే దీన్ని ఈ సోర్స్ కోడ్‌ని మనం కంపైల్ కూడా చేస్తాం. కంపైల్ అంటాం. కంపైల్ అంటే ఏంటి సార్ మాకర్థం కాలేదు. అంటే ఏం లేదు. సోర్స్ కోడ్‌ని కంపైల్ చేయటం అంటే అర్థం ఏందంటే, జనరల్‌గా ఎలాంటి సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో, ఆ కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఈ సోర్స్ కోడ్ నుంచి ఒక ఔట్‌పుట్ వచ్చిద్ది. ఔట్‌పుట్ వచ్చిద్ది. యెస్. అది ఔట్‌పుట్టే మిషన్ కోడ్. మిషన్ కోడ్. ఔట్‌పుట్టే మిషన్ కోడ్ అట్లనమాట. ఎప్పుడు కంపైల్ చేసిన తర్వాత. కంపైల్ అంటే ఏంది? ఈ సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని సింటాక్స్ చెకింగ్ అని అదని ఇదని మొత్తం చేసిన తర్వాత మిషన్ కోడ్‌గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని కంపైలేషన్ అంటాం. కంపైల్. కంపైల్ ద సోర్స్ కోడ్. కంపైలేషన్. ఔట్‌పుట్ ఏందొచ్చేది? మిషన్ కోడ్ వచ్చిద్ది. అప్పుడు ఆ మిషన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మన మిషన్ అది అర్థం చేసుకొని అర్థమైందా? ఆ మిషన్‌కి అర్థమయ్యే కోడ్ ఇది. అప్పుడు ఆ మిషన్‌కి అర్థమైతే అప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఔట్‌పుట్ వస్తది. ఏమని? మనం ఏదైతే ఉందో డిపాజిట్ అనేది అది. డిపాజిట్ అనేది సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా అనేది. అంటే కంపైలేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ కంపైలేషన్ నథింగ్ ఈస్ దేర్. అయితే కంపైలేషన్ అంటే ఎప్పుడు ఒక సోర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆ సోర్స్ కోడ్‌ని మళ్ళీ కంపైల్ చేస్తాం. అంటే చెక్ చేస్తాం. కోడ్ రివ్యూ, పీర్ రివ్యూ అన్నీ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేస్తే వెంటనే మనకొక ఔట్‌పుట్ వచ్చిద్ది. ఔట్‌పుట్ ఏందంటే మిషన్ ఫార్మాట్‌లో వస్తది. మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఫార్మాట్‌లో. మిషన్. సో, ఆ మిషన్ ఫార్మాట్‌ని మనం మిషన్‌కిస్తే అప్పుడు మిషన్ అర్థం చేసుకొని మనకు ఔట్‌పుట్ ఇచ్చిద్ది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చేయటం అంటాం. ఎగ్జిక్యూషన్. సో, కంపైలేషన్ యాస్ వెల్ యాస్ ఎగ్జిక్యూషన్. కంపైల్ చేయాలి యాస్ వెల్ యాస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేయాలి. అయితే కంపైలేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంది సార్ అంటే జనరల్‌గా మనకి జావా అనే లాంగ్వేజ్ ఉందండి. దాని మీద గాని మనం కోడ్ రాస్తే ఈ జావా లాంగ్వేజ్ కోడ్‌ని ఖచ్చితంగా కంపైల్ చేయాల. లేకపోతే అది ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు. ఖచ్చితంగా కంపైల్ చేసి దాన్ని మిషన్ ఫార్మాట్‌లోకి మార్చి దాన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే వర్కౌట్ అయిద్ది. కానీ ఏది జావా అయితే. అదే పైథాన్ అయితే ఏమైద్ది సార్? పైథాన్ అయితే ఆల్రెడీ కంపైల్ అయిపోతా ఉంటది. ఎప్పుడు నువ్వు కోడ్ రాసేటప్పుడే కంపైల్ చేసి పడేస్తారు. అది జావాలో ఉన్న పైథాన్‌లో ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ. పైథాన్‌లో సెపరేట్‌గా నువ్వు కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరంలా. పైథాన్ అనే కోడ్‌ని నువ్వు సెపరేట్‌గా కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరంలా. నువ్వెప్పుడైతే పైథాన్ కోడ్ రాయటం మొదలు పెడుతున్నావో అది కంపైల్ అయ్యి వస్తా ఉంటది. సింటాక్స్‌తో సహా కంపైల్ వస్తా ఉంటదది. సింటాక్స్ ఎర్రర్స్‌తో సహా కంపైల్ అయ్యి వస్తా ఉంటది. పైథాన్‌లో ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ అది. జావాలో ఏంటంటే కంపైల్ అవ్వదది. మనమే కంపైల్ చేసుకోవాల సెపరేట్‌గా. కానీ ఏది పైథాన్ అట్లా గాదు. పైథాన్ కోడ్ ఏందంటే కంపైల్ అయ్యే వస్తా ఉంటది. నువ్వేది రాసినా సరే. అందువల్ల జావాని ఈ మధ్య కాలంలో పైథాన్‌ని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకు? అంటే ఇది లెస్ టైమ్ అన్నమాట. కోడింగ్ ఇట్స్ టేక్స్ వెరీ లెస్ టైమ్ టు కోడ్. అందుకోసం మార్కెట్‌లో పైథాన్‌ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ తగ్గుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంపైలేషన్ లేదిక్కడ. కంపైల్ అవుతూనే ఉంటది. రాస్తా ఉన్న కొద్దీ కంపైల్ అవుతది. జావాలో అట్లా గాదు. జావాలో ఏంది? ఒకసారి కోడ్ రాసుకోవాలి. దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మళ్ళీ కంపైల్ చేసుకోవాలి అదే పనిగా. మళ్ళీ దాన్ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఔట్‌పుట్ వచ్చిద్ది. ఔట్‌పుట్‌ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూసుకోవాలి రిజల్ట్. రిజల్ట్ అలా చూసుకోవాలి. అప్పుడు రిజల్ట్ చూసుకొని మనం కానీ ఇక్కడ పైథాన్‌లో అట్లా గాదు. ఇది జావా అనుకుంటే పైథాన్‌లో అట్లా గాదు. పైథాన్‌లో నో కంపైలేషన్. రాసే కొద్దీ కంపైల్ అవుతానే ఉంటది నీ కోడ్ డైరెక్ట్‌గా. సచ్ ఎ వే థట్ ద పైథాన్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. పైథాన్ ఆ విధంగా తయారు చేసాడు. అట్లన్నమాట. కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. అవి కంపైలేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. అది మనం రాసేటప్పుడే కంపైల్ అవుతా ఉంటాయి. అర్థమైందా? అట్లా. సో, ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా ఏందంటే ఈ కోడ్‌లో గూడా మనకి, మనకి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? వల్నరబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇవన్నీ చెక్ జేస్తా ఉంటారు. అంటే దీన్ని మొత్తం మనం ఏమంటామంటే చెకింగ్.
సో ఈ చెకింగ్ చేయడానికి మనకు ఒక టూల్ ఉంది బాస్. ఈ చెకింగ్ చేయడానికి అంటే కోడ్ ని చెక్ చేయడానికి మనం టూల్ ఉంది. ఆ టూల్ పేరే సోనార్ క్యూబ్. సోనార్ క్యూబ్. ఈ టూల్ గాని ఇన్పుట్ గాని మనం అందిస్తే దాంట్లో ఏమున్నాయో మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయో మొత్తం చెక్ చేసి పక్కన పడేసి చెకింగ్ ద కోడ్. సోనార్ క్యూబ్ దాని పేరు సోనార్ క్యూబ్. ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది కూడా డెవాప్స్ లో ఉన్న ఒక టూలే. ఈ ముక్క కోసం ఇదంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది. కోడ్ ఇట్లా ఉంటది, కోడ్ ని కూడా చెక్ చేస్తారు. ఆ కోడ్ ని చెక్ చేయాలంటే మామూలు విషయం కాదు కదా. అందుకని ఆ కోడ్ ని చెక్ చేయడానికి మనం సోనార్ క్యూబ్ అనే డెవాప్స్ టూల్ వాడతాం. ఏం టూల్ సార్ అది? సోనార్ క్యూబ్. సోనార్ క్యూబ్. క్యూబ్ 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 సోనార్ క్యూబ్. ఎస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ యాక్చువల్ గా ఇది. అయితే ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది కంపెనీలో డిఫరెంట్ గా ఉపయోగిస్తారు. ఒకళ్ళేమో పూర్తిగా అరే డెవలపర్ సోనార్ క్యూబ్ నేర్చుకోరా బాబు, నువ్వు చేసుకోరా ఎందుకు వాటితోటి. అరే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ సోనార్ క్యూబ్ వస్తే వాడికి చేసి పెట్టరా, వాడికి హెల్ప్ చేయరా, సపోర్ట్ ఇవ్వరా అంటాడు. అంటే సపోర్ట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎట్లాగంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ సపోర్ట్ ఇస్తాడు ఇట్లా సోనార్ క్యూబ్ అవి ఇవి చేసి ఇవి చేసి. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏంటంటే సోనార్ క్యూబ్ ని డెవలపర్ కూడా ఉపయోగిస్తాడు. అంటే డిపెండ్స్, చెప్పలేము. అది మీ ప్రాజెక్ట్ లో అలా ఉపయోగించవచ్చు, మా ప్రాజెక్ట్ లో ఇలా ఉపయోగించవచ్చు, డిపెండ్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కంపెనీల్లో దీన్ని డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉపయోగిస్తాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో డెవలపర్ కూడా ఉపయోగిస్తాడు. అయితే సోనార్ క్యూబ్ అంటే ఏందో నీకు తెలియాలి ఫస్ట్. అది కోడ్ చెకింగ్. యాక్చువల్ కోడ్ చెకింగ్. కోడ్ లో ఏమైనా వల్నరబిలిటీస్ లో ఉన్నాయా, డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా, మెమరీ కన్జంప్షన్ ఎలా తీసుకుంటుంది, దీంట్లో మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు సోనార్ క్యూబ్ బట్టి. అట్లా అన్నమాట. సోనార్ క్యూబ్ ని అట్లా మనం చేస్తాం. అంటే ఇది ఒక టూల్ కవర్ అయింది కదా ఇప్పుడు నేను అట్లా. అంటే ఇవన్నీ వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాలా. అంటే 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంది అన్నప్పుడు దాని గురించి కొంత నువ్వు చెప్పగలిగితే ఓహో వీడికి ఇదేదో మొత్తానికి విషయం ఉంది అనుకుంటారు. అంతే, ఇంకా ఫ్రెషర్ గా ఇలా చెప్తే ఎక్సలెంట్, నువ్వు సూపర్ అమ్మా తీసుకుంటావు అంటారు. అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అలాగా, ఫ్రెషర్ అయితే దీన్ని ఇలా ఉపయోగించుకోవాలి అట్లా అనమాట. సో జనరల్ గా ఇది మనకు ఉండేది. అంటే దాన్నే మనం కోడ్ చెకింగ్. సో జనరల్ గా మనకి చూడండి కోడ్ చెకింగ్. సో దాన్నే మనం సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్. ఏంటిది? సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ టూల్ అంటాం దాన్ని. దేన్ని? సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ టూల్. సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ టూల్. చాలా సింపుల్ గా అసలు ఒక డిగ్రీ బీకామ్ చదివినా, ఎంబీఏ చదివినా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ అనేది నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను. అయితే చాలా మందికి ఇది తెలియక టెన్షన్‌కి నానా హంగామాకు గురవుతూ ఉంటారు. దయచేసి తెలుసుకోండి నాయనలారా. నువ్వు బీకామ్ చదివినా, నువ్వు బీఏ చదివినా, నువ్వు అసలు ఏమి చదువుకున్నా, బీ బీ బీకామ్ చదివినా, బీఏ చదివినా లేదా బీజెడ్సీ చేసినా, ఏ కోర్స్ చేసుకున్నా నాకు సంబంధం లే. నేను ప్రతి వ్యక్తికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తా ఉంటాను నేను అంతే. నా ఎయిమ్ అది. ఓకేనా? అది ఏదైనా ఒక డిగ్రీ పేపర్ పట్టుకొని రండి. అదే మీకేదో టీవీల ముందో ఆడో ఏడో చూసుకొని నానా రకాలుగా మైండ్‌లో అడ్డమైన చెత్తంతా పెట్టుకొని క్లాస్ అర్థం కాలేదంటే దానికి నేను బాధ్యుడిని కాదు. అమీర్‌పేట వచ్చిన తర్వాత దానికి నువ్వే బాధ్యుడు. నాకు సంబంధం లేదు అది. అది నీకు సంబంధం. నీ ఇష్యూ అది. నాది కాదు. నేనైతే మాత్రం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. అట్లా. ఓకే. గుడ్. సో ఇలాగా సో సోనార్ క్యూబ్ నుంచి అట్లా చేస్తాం. సో అలాగా మనకి జనరల్‌గా మార్కెట్‌లో అలాగా ఆ విధంగా ఉంటుంది. అది. ఇలాగా. యెస్. అంటే డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీనే ఇదంతా గూడా. యెస్ ఫ్రెండ్స్. సో డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీనే ఇదంతా గూడా. సో ఆ డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీనే వీడు ఆ విధంగా రాస్తాడు. ఎవరు? మై డెవలపర్. ఏది? ఫస్ట్ డెవలపర్, సెకండ్ డెవలపర్, థర్డ్ డెవలపర్, ఇట్లా డెవలపర్స్. వాళ్ళ మిషన్స్‌లో ఇది రాస్తారు యాక్చువల్‌గా. వాళ్ళ మిషన్స్‌లో రాసి ఇప్పుడు నేను చేసిందంతా జరుగుతా ఉంటది యాక్చువల్‌గా. అవునా? జరుగుతా. తర్వాత సోనార్ క్యూబ్‌ని ఎక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలో ప్లగిన్ తీసుకోవాలో నేను చెప్తా. సోనార్ క్యూబ్‌ని ప్లగిన్‌గా వాడతాం. మావెన్‌గా ఒక ప్లగిన్ వాడతాం. నెక్సస్ ప్లగిన్ ఎట్లా చేయాలో నేను చెప్తాను. సో ఇది. సో ఈ స్థాయిలో వీడు డెవలపర్ అంటే ఇదంతా గూడా డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించింది. ఇదంతా గూడా డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇదంతా గూడా డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఈ డిపాజిట్ ఫంక్షనాలిటీ మీద ముగ్గురు పని చేస్తున్నారు యాక్చువల్‌గా. 1, 2 లెట్స్ సే ఇమాజిన్ సారీ డిపాజిట్‌కే ముగ్గురు చేస్తా. ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అట్లా చేస్తారని అడుగుతున్నా. చెప్తున్నా అట్లా. సో చేసిన తర్వాత ఈళ్ళేం చేస్తారంటే ఇక్కడికి పుష్ చేస్తారు కోడ్‌ని. ఎక్కడికి? ఎక్కడికి సార్? యెస్. దిస్ ఈస్ ఎ దిస్ ఈస్ ఎ రిమోట్ రిపాజిటరీ. దాన్నే ఆ రిమోట్ రిపాజిటరీనే మనం ఏమని పిలుస్తాం? గిట్ హబ్. గిట్ హబ్.
సో అప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నది ఇదంతా కూడా చూసారా, పుష్ చేస్తాడు, ఇతను పుష్ చేస్తాడు, ఇతను పుష్ చేస్తాడు. సో ఇతను పుష్ చేసిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ గిట్ హబ్ లోకి పుష్ చేసిన తర్వాత దట్ మీన్స్ వాట్, యాజ్ సూన్ యాజ్ ద డెవలపర్ పుషింగ్ ద కోడ్ ఇన్ టు దిస్ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ, రిపో, దీన్నే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని కూడా అంటాం, ఎస్సిఎం, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం, ఎస్సిఎం ఆర్ విసిఎస్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి టెస్టింగ్ చేయాలా, టెస్టింగ్ చేసి ఆ వ్యక్తి టెస్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని కస్టమర్ కి డెలివరీ ఇవ్వాలి, యాక్చువల్లీ డెలివరీ ఇవ్వాలి. సో అందుకోసం వీడేం చేస్తాడు, వెంటనే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏదైతే ఉందో చూసారా, ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగిద్ది సార్, ఇక్కడ సో ఇక్కడ బిల్డ్ టూల్ కి ఇస్తాడు, ఇది ఇన్పుట్ గా బిల్డ్ టూల్ చూసారా, ఈ బిల్డ్ టూల్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తారు. అర్థమైందా, ఈ మొత్తాన్ని బిల్డ్ టూల్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తే అర్థమైందా, బిల్డ్ టూల్ కి ఇన్పుట్ ఏంది, సోర్స్ కోడ్. వాడు అడుగుతాడు క్వశ్చన్, బిల్డ్ టూల్ కి ఇన్పుట్ ఏంది, సోర్స్ కోడ్. అయితే ఈ బిల్డ్ టూల్స్ లో ఏమున్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి, మావెన్ ఫస్ట్ పాయింట్, మావెన్, తర్వాత ఎస్ యాంట్ కూడా ఉంది, మావెన్. సో గ్రేడల్, GRADL, గ్రేడల్ ఇది కూడా. ఇవన్నీ ఏంటి, బిల్డ్ టూల్స్. యాక్చువల్ గా విఎస్ కోడ్ కూడా ఉంది, దాని పేరు ఏంది, విఎస్ కోడ్. ఇదేంది సార్ ఏ చెప్తారు మీరు, బిల్డ్ టూల్స్ ఇవన్నీ. బిల్డ్ టూల్స్ అంటే ఏం సార్ చెప్తా, విఎస్ కోడ్ ఇట్లా ఇవన్నీ. సో ఇవి జనరల్ గా ఏంది, ఈ బిల్డ్ టూల్స్ ఇవి ఇలా బిల్డ్ చేస్తా ఉంటాయి. బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే ప్యాకేజింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బిల్డ్, ప్యాకేజింగ్ ద సోర్స్ కోడ్ into a file. This is called build. So అంటే ప్యాకేజింగ్ ద సోర్స్ కోడ్. బిల్డ్ అంటే ఏంది, ప్యాకేజింగ్ ద సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ఫైల్. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ అంటే బిల్డ్ ఫైల్. ఏమొస్తుంది, బిల్డ్ ఫైల్. ప్యాకేజింగ్ ద సోర్స్ కోడ్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే బిల్డ్ ఫైల్ వస్తుంది. సో బిల్డ్ టూల్స్ ఇవన్నీ, మావెన్, యాంట్, గ్రేడల్, విఎస్ కోడ్, ఇవన్నీ బిల్డ్ టూల్స్. బిల్డ్ చేయడానికి అంటే ప్యాకేజింగ్ చేయడానికి, సోర్స్ కోడ్ ని ప్యాకేజింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే టూల్సే ఇవి. సోర్స్ కోడ్ ని ప్యాకేజింగ్ చేయడానికి, సోర్స్ కోడ్ ని కంబైన్ చేయడానికి, సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగించే టూల్స్ నే బిల్డ్ టూల్స్ అంటాం. ఆ బిల్డ్ టూల్ కి మనం ఇది సోర్స్ కోడ్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తే అవుట్పుట్ వచ్చేసి బిల్డ్ ఫైల్ వస్తుంది. సో ఈ బిల్డ్ ఫైల్ నే మనం ఇంకో భాషలో ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఆర్టిఫాక్ట్. ఏమని పిలుస్తాం, ఆర్టిఫాక్ట్. దట్స్ ఇట్. సో ఇది ఆర్టిఫాక్ట్ జనరల్ గా. సో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇదైతే, ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని అంటే ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇలాగా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 అట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఏంది, ఆర్టిఫాక్ట్ 1 2 3 4 5 6 అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. సో వీటిని మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వేరే ఒక రిపాజిటరీలో స్టోర్ చేస్తాం. ఇది రిపాజిటరీ, ఇది REPOSITO రిపాజిటరీ. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ. ఆర్టిఫాక్ట్ రిపో అంటే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 5 ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే బిల్డ్ ఫైలే. బిల్డ్ ఫైల్స్ నే ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటాం. మల్టిపుల్ బిల్డ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీలో. అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ టూలే, అది కూడా. గిట్ హబ్ ఎలాగా టూలో, ఇది కూడా టూలే. ఏది, ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ అనేది కూడా టూలే. అంటే టూల్ అంటే ఏంది, సర్వరే. ఆ సర్వర్ లో టూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఆ సర్వర్లు ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతా ఉంటాయి ఆ టూల్లో. ఎలాగా ఏంది, ప్రాక్టికల్ గా మనం చూపిస్తాం. నెక్సెస్ అవన్నీ కూడా, బిల్లు, మావెన్, జెంకిన్స్ మొత్తం వస్తాయి. సరే ఓకే, ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ టూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి బాస్. ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ టూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మార్కెట్ లో మనకి. ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ టూల్లో ఫస్ట్ టూల్ ఏంటంటే నెక్సెస్. అంటే ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ నెక్సెస్ లో పెడతాం. మళ్ళీ నెక్సెస్ తర్వాత మనకి ఏముందంటే JFrog. ఏంటది, JFrog. ఏం సారో ఎట్లుందో JFrog అంటే అదే ఆర్టిఫాక్ట్ రిపాజిటరీ టూల్. JFrog నెక్సెస్. ఇంకొక ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మొత్తాన్ని మనం డాకర్ హబ్ లో కూడా చేస్తాం. ఎట్లా చేస్తాం అంటే ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని మనం ఇమేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మనం ఇమేజ్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తుంది, అది కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మొత్తాన్ని ఇమేజ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి మనం డాకర్ హబ్ లో
ప్రైవేట్ లో చేసుకుంటాం, లేదా నెక్సెస్ లోనే పెట్టుకుంటాం, మన ఇష్టం. అది ఎలా చేస్తాం అనేది నేను చెప్తా. ఈ డోక్రా ఇది ఏదైతే బిల్డ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో, ఈ బిల్డ్ ఫైల్ ని మనం డాకర్ అనేది ఉపయోగించి ఇమేజ్ గా తయారు చేస్తాం. డాకర్ అనేది ఉపయోగించి ఇమేజ్ గా తయారు చేస్తాం. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇమేజ్ గా తయారు చేసి ఆ ఇమేజ్ ని మనం ఏం చేస్తాం మనకు తెలుసు. అంటే ఇది ఫస్ట్ ముందు చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కంగారు అవుతారు, అసలే మనకు నిద్ర వస్తూ ఉంటది, మళ్ళీ ఇప్పటికే నిద్రపోతాం. అందుకని ఇవన్నీ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ కొంచెం ముందు క్లాస్ లో పెడతా నేను. ముందు ఇది అర్థమైతే చాలు, తర్వాత వేరే విషయం. ఓకే, అందుకోసం నేను అవన్నీ చెప్పలా. చెప్తాను. కొంచెం 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 గ్యాప్ తీసుకుంటే అట్లా. సో ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే జే ఫ్రాగ్ నెక్సెస్ అట్లా తీసుకోండి. జే ఫ్రాగ్ నెక్సెస్ ఇలాగా. సో ఇదేదైతే ఆర్టిఫాక్ట్ ఉందో వెంటనే మనకి ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏముంటది, క్యూఏ. సో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ తీసుకెళ్లి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంది, టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. దీన్ని ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ డిప్లాయ్ చేసి పడేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చింది అది. అప్పుడు ఈ ఆర్టిఫాక్టరీ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు క్యూ అంటే ఏంది, సార్ మాకు తెలియదు. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఏంది, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్యూఏ అంటారు దాన్ని, క్యూఏ. సో ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటది అంటే క్యూఏ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏముంటది అంటే మనకి యూఏటి అంటాం. క్యూఏ తర్వాత దాన్నే మనం ఇంకో భాషలో ఏమని పిలుస్తామంటే స్టేజింగ్ అని కూడా పిలుస్తాం. కొంతమంది స్టేజింగ్ అని కూడా అంటాం, స్టేజింగ్. సో అక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని 2 భాగాలుగా టెస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక భాగంలో ఇక్కడ ఒక టెస్టింగ్ జరిగింది, దాన్ని స్టేజింగ్ అంటాం, ఈఏటి అంటాం. దీన్ని ఇంకో భాషలో ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటాం, ఆర్ ప్రీ ఫ్రాడ్ స్టైల్ గా ఐటీలో పనిచేసే ఫ్రీ ఫ్రాడ్ అంటారు, లేదా స్టేజింగ్ అంటారు కొంతమంది. ఇవన్నీ మీకు తెలియాలని చెప్తున్నా. సో అట్లాగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా అదేం జరిగింది, టెస్టింగ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా టెస్ట్ అయింది. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా some other organization they conduct load and performance testing separate గా చేస్తాడు వాడు. మళ్ళీ లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ సపరేట్ గా చేస్తాడు. ఒకడు ఉంచితే ఉంటాడు, లేకపోతే లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో ఈ విధంగా లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మళ్ళీ చేస్తారు. సో లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసిన అంటే ఏం చేస్తారు లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో, ఏం లేదు, లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ లో మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఏది, దాన్నే అది లోడ్ అండ్ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, దాన్నే మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఎస్, ఇక్కడికి చూసారా, అంటే ఇక్కడ ఇది లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి. ఎన్విరాన్మెంట్ లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. మరి ఈ లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరిగిన తర్వాత లాస్ట్ ఇక ఫైనల్ ఏదైతే ఉందో ఫైనల్ కోడ్, ఇది ఫైనల్ కోడ్, ఇది యాక్చువల్ గా. సో ఇక్కడ ఇది ఫైనల్ కోడ్. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. దీన్నే మనం ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. దీన్నే ఇంకో భాషలో ఏమంటామంటే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దీన్నే ఇంకో భాషలో ఏమంటామంటే లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, గో లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. రకరకాలుగా పిచ్చోళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పాలంటే ఎన్ని తెలిసి ఉండాలి. ఇంకోటి ఏమంటాడంటే ఇంకొక పిచ్చోడు, వాడు ఇంకా పిచ్చోడు అంటే మిమ్మల్ని కొన్ని విషయాల్లో అందరూ అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళామంటే మిమ్మల్ని కొంచెం ఆడుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. పిచ్చోళ్ళు అందరూ ఉంటారు కదా ఐటీలో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిఎంజీ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి కోడ్ పుష్ చేస్తా ఉంటాడు. ఇదేంద్రా బాబు డిఎంజీ అంటాడు, ఏంది డిఎంజీ అనేది ఆ కేకే గాడు చెప్పలేదే, ఎదవా వాడు చెప్పలేదు, ఈడేమో డిఎంజీ అంటున్నాడు. సార్ ఐ డోంట్ నో డిఎంజీ సార్. అట్లాగా అయితే నువ్వు అన్ఫిట్, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇంటికి. డిఎంజీ అన్నా, గో లైవ్ అన్నా, లైవ్ అన్నా, రియల్ టైమ్ అన్నా, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నా, అరే పిచ్చోడా మొత్తం ఒకటేరా, నేను పనిచేసేది ఇక్కడ. ఐ హ్యావ్ ఎ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ అని చెప్పండి. అర్థమైందా? ఐ హ్యావ్ ఎ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ, ఐ నో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఓకే బాస్ అని చెప్పాలా. అప్పుడు వాడికి కొంచెం వెలిగిద్ది, ఓహో వీడికి ఏదో ఉందని. సో ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకేంది, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మనం ఏర్పాటు చేస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అంటే క్యూబిఏడియం, మినీ క్యూబ్, 2 క్లస్టర్స్ ఉంటాయి. సో 2 types ఆఫ్, అంటే మనం క్యూబిఏడియం లో
మినీ క్యూబ్లు ఎలా చేయాలో మనకు తెలుసు. ఇక్కడ మాత్రం క్యూబిఏడిఎం క్లస్టర్ ఉంటుంది. క్యూబిఏడిఎం క్లస్టర్ లోకి సో ఇదంతా కూడా క్యూబిఏడిఎం క్లస్టర్ లో మనం పాడ్స్ తయారు చేస్తాం, నోట్స్ తయారు చేస్తాం. ఆ నోట్స్ లో పాడ్స్ ఉంటాయి, ఆ పాడ్స్ లో కంటైనర్స్ ఉంటాయి, ఆ కంటైనర్ లో దీన్ని డిప్లాయ్ జరిగింది, అంతే, అవుట్. ఫైనల్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, అది జరిగేది. సో ఇది మొత్తమే ప్రాజెక్ట్ అంతే. ఇది మొత్తం నువ్వు చేస్తావు యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా. ఇంకింతే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ తెలియాల్సింది. దీంట్లో పెద్ద కష్టం ఏముంది, పని నాకు అర్థం కాల. చాలా మంది దీంట్లో కోడ్ రాయాలా, మేము ఇంకా అది రాయాలా ఇది రాయాలా, మా నానా హైరాణ పడతా ఉండే. ఏమి లేదు ఆడి విషయం. ముందు థియరిటికల్ గా నువ్వు స్ట్రాంగ్ అయితే చాలు. ఇది ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఉంటుంది, క్లస్టర్ లో నోట్స్ ఉంటాయి, నోట్స్ లో పాడ్స్ ఉంటాయి, పాడ్స్ లో కంటైనర్స్ ఉంటుంది, కంటైనర్ లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అంతే. ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఏది డిపాజిట్ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు, ఫోన్ పే అవ్వచ్చు, గూగుల్ పే అవ్వచ్చు, పేటిఎం అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మొత్తం ఇక్కడే పనిచేస్తూ ఉంటది, కంటైనర్స్ లో పనిచేస్తూ ఉంటది. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇక్కడున్న ఈ అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడు. సో ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడు. ఈ చివర్లో చూసారా, చివర్లో రాస్తున్నాను, అంటే ఎల్లో కలర్ లో రాద్దాంలే కొంచెం మీకు బాగా కనపడితే. సో ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎండ్ యూజరు ఈ అప్లికేషన్ ని ఇలాగా ఉపయోగించుకోవడం మొదలు పెడతాడు. ఎండ్ యూజర్ అంటే దిస్ ఇస్ యూ అంటే ఎవరు, మీరే. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాతో క్లాస్ వింటున్నా కానీ ఫోన్ పేనో, గూగుల్ పేనో లేదా వాట్సాప్ లో పెడతా ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారు కదా పని. అదే ఇది అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంటైనర్. ఎక్కడ, అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న కంటైనర్స్ లో నుంచి మీరు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ టోటల్ గా ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో. ఇది మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో ఇది టోటల్ గా. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లోలో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఒక బిల్డ్ ఫైల్ చేసే దగ్గర నుంచి ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ చూసావా, అవసరమైతే బిల్డ్ ఫైల్స్ ఏంది, అవసరమైతే వాడికి గిట్ మీద గిట్ హబ్ మీద టెక్నికల్ కేటీలు ఇవ్వమంటే మనం ఇవ్వాలి కూడా. అవసరమైతే కొన్ని సార్లు మనమే స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ రాస్తాం. ఆ స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ రాసిన తర్వాత గిట్ హబ్ లోకి పుష్ చేయాలా. స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ ఏంది రాస్తాం, బ్యాష్ స్క్రిప్ట్, యామిల్ స్క్రిప్ట్, జేసన్ స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. రాసి మనం గిట్ హబ్ లోకి పుష్ చేస్తే ఆ గిట్ హబ్ లో నుంచి వేరే వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు. అవసరమైతే మనం యాక్చువల్ గా జూనియర్స్ ని, లేకపోతే నాకు 2 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్సే ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అలాంటప్పుడు 2 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నువ్వు ఎవరైతే గిట్ హబ్ లో ఆ పాటికే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ పుష్ ద స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ ఇంటూ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ, వాడు లొకేషన్ చెప్తాడు, బాబు ఇదిగో ఈ స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఆ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకొని ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఈ వర్క్ చేసామా అని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. సో అంటే అలాంటి సందర్భాలు అంటే నీకు ఏంటంటే టోటల్ గా ఇక్కడ డెవలపరే కాదు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా, సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా, స్క్రిప్టింగ్ రాసే వ్యక్తి కూడా మనం గిట్ హబ్ తోటి పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అందుకోసం నేను ఏంటంటే ఓవరాల్ గా చెప్తున్నా, ఇది డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విన్నా, కానీ మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నా. ఎందుకు సార్, ఎందుకంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తి కొన్ని స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ రాస్తాడు. స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ అది యామిల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. రాసిన స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ ని తన లోకల్ మిషన్ లో నుంచి గిట్ హబ్ రిపాజిట్ లోకి పుష్ చేస్తాడు కొన్ని సందర్భాల్లో. అలాంటప్పుడు మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు డాకర్ హబ్ ఉంది, డాకర్ హబ్ నుంచి తీసుకుంటాం. గూగుల్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఉంది, అట్లా. అలాగే గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ, మన గూగుల్ క్లౌడ్ రిపాజిటరీ, జీసీఆర్ చూసాం మనం. జీసీఆర్ నుంచే కదా క్యూబర్నెటిస్ అనేది పనిచేస్తుంది. జీసీఆర్ క్యూబర్నెటిస్ కి సంబంధించిన అన్ని ఇమేజెస్ అన్ని అక్కడి నుంచి మనం పుల్ చేసుకుంటాం. డాకర్ హబ్ కొన్ని ఇమేజెస్, గిట్ హబ్ కొన్ని, ఇలాగనమాట. ఓకే, సో గుడ్. సో జనరల్ గా సార్ అసలు ఈ స్టోరీ అంతా ఏంది సార్, సో ఈ స్టోరీ మొత్తాన్ని నువ్వు చాలా జాగ్రత్త ఇప్పటి నుంచి వినండి జాగ్రత్తగా. నిద్ర వస్తుందంటే కుదరదండి, వినాలి, తప్పదు. నిద్ర లేదు, ఏం లేదు, అన్నం తగ్గించుకోలేదు, చపాతీ తిను, లేకపోతే అసలు భోజనం మానేసి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నం తిను, అంతే, తప్పదు ఇక. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా, ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది అసలు స్టోరీ, ఇంతే, ఇంకెంతకు మించి ఏం లేదు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే. అయితే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్, అర్థమైందా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దీనిని మొత్తాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చెయ్యాలంటే జనరల్ గా మాన్యువల్ గా అయితే మనకి ఎన్ని వారాలు పడుతుందో తెలుసా, మొత్తం కూడా 8 నుంచి 10 వారాలు పట్టింది బాస్. ఏం సార్, 8 నుంచి 10? అంతే మరి. ఈ సెటప్ అంతా రెడీ చేసి కస్టమర్ కి
ఆ ప్రొడక్ట్ అందాలంటే అంటే ఎండ్ యూజర్ కి ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ అప్లికేషన్ అందాలంటే 8 నుంచి 10 వారాలు పట్టింది. ఇంప్లిమెంటేషన్ సైకిల్ ఇది. ఇదేమంటారు? ఇంప్లిమెంటేషన్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఇట్ మే టేక్ ఫ్రమ్ 8 to 10 వీక్స్ బాస్. అరే 8 నుంచి 10 వారాలు పడితే 8 నుంచి 10 వారాలు పడితే ఒకదానికి. రెండో ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడు తయారు చేస్తావు? అది 8 నుంచి 10 వారాలు. మూడో ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడు చేస్తావు? అది 8 నుంచి 10 వారాలు. ఇక ఈ విధంగా చేస్తే ఇక బిజినెస్ ఏం చేయాలి నేను? హౌ కెన్ ఐ రన్ మై బిజినెస్? మై కాంపిటీటర్ విల్ లుకింగ్ ఫర్ మై బిజినెస్. ఎప్పుడు వీడిని దొక్కేద్దామని మా కాంపిటీటర్స్ చూస్తా ఉంటారు మరి. అలాంటి కాంపిటీటర్స్ కి ఇలాగ టైం పడితే నాకు కుదరదు కదా. దట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఈస్ వాట్ టోటల్ గా దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ సైకిల్ అంటాం. సో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ సైకిల్ కి ఇంత టైం పడుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ అనుకో. అంటే ఇక్కడున్న బిల్డ్ చేస్తున్నాం, బిల్డ్ నుంచి ఇక్కడ పెడుతున్నాం, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఆడకి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వస్తుంది. ఇదంతా మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ చేస్తే 8 నుంచి 10 వారాలు పట్టింది బాస్, మాన్యువల్ గా చేస్తే. సో మాన్యువల్ గా చేస్తే అందుకోసం ఇప్పుడు ఈ మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ ఎక్కువ టైం పడుతుందని చెప్పేసి, అంటే 8 నుంచి 10 వారాలు పట్టే మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ ని ఒక్క నిమిషంలో చేయొచ్చు. సార్ ఒక్క నిమిషం కాదు 10 నిమిషాలు వేసుకో అంతే. ఎస్ ఇట్స్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ 10 మినిట్స్ బాస్. అరే 8 వారాలు వర్క్ ని 10 నిమిషాలు నువ్వు చేయగలవా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అందుకే వాడికి అంత ప్యాకేజీ, అందుకే వాడికి అంత క్రేజ్, అందుకే వాడికి అన్ని ఓపెనింగ్స్. నువ్వు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ దాకా తీసుకున్న డెవాప్స్ ఇంజనీర్ క్రేజ్ దక్కదు. 30 ఏళ్ళు గ్యారంటీ, రిటైర్మెంట్ అయిపోవచ్చు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా, పక్కా గ్యారంటీ. ఎవరు అనుకున్నా, వద్దనుకున్నా, కాదనుకున్నా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా రిటైర్మెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు నువ్వు అంతే. నీ పిల్లలకు కూడా నేర్పించుకోవచ్చు. కాకపోతే డెవాప్స్ లో ఉన్న టూల్స్ మారుతాయేమో కానీ ప్రాసెస్ ఇదే. ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ మీద రాసిన ప్రాసెసే మీకు కంటిన్యూ అవుతుంది. కాకపోతే దాంట్లో ఉపయోగించే టూల్స్ మారొచ్చు, చెప్పలేము. టూల్స్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంది, క్యూబర్నెటిస్ ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. ఇక 30 ఏళ్ళ తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ ని రీప్లేస్ చేసి ఇంకేదైనా కొత్త వర్షన్ రావచ్చు, లేదా అప్డేటెడ్ వర్షన్ రావచ్చు. మనకి ఏది విఐఎం లాగా. విఐ అనేది ఒకటి ఉంది, అది ఓల్డ్. విఐఎం వచ్చింది, అట్లా నానో ఉంది, నానోని బేస్ చేసుకొని ఇంకో టూల్ విఐఎం వచ్చి అట్లా. అలాగే మ్యావెనో ఇవన్నీ కూడా అట్లాగే కొన్ని టూల్స్ మారుతాయి. అంతేగాని టోటల్ గా మొత్తం సెటప్ అంతా ఇది. సరే ఓకే సార్, బాగానే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంది సార్, మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మాకు? ఏం లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ మాన్యువల్లీ, వాట్ ఇస్ దిస్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ దిస్ హోల్ ఫంక్షనాలిటీ, దిస్ హోల్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫంక్షనాలిటీ, సో ఐ కెన్ డూ I can do automation. What is this? Automate. ఏం చేస్తారు సార్? నేను దీన్ని మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తాను అని చెప్తున్నా. ఆటోమేషన్ చేయటం వల్ల, అంటే ఆటోమేషన్ చేయటం వల్ల ఏమైంది సార్? తొందరగా అయిపోద్ది కదా. అర్థమైంది? ఎలాగంటే ద మూమెంట్ ద డెవలపర్ ఈస్ పుషింగ్ ద కోడ్ ఇంటూ ద గిట్హబ్ రిపాజిటరీ. వాట్ ఇస్ దిస్? ద మూమెంట్ ద డెవలపర్ ఈస్ పుషింగ్ ద కోడ్ ఇంటూ గిట్హబ్ రిపాజిటరీ. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, రిపాజిటరీ ఆటోమేటిక్ గా అది కంపైల్ అయిపోయి, బిల్డ్ అయిపోయి, కంపైల్ అయిపోయి, ప్యాకేజ్ అయిపోయి, బిల్డ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆ నెక్స్ట్. అంటే వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ automation process. I can do it in a automation way, automation process, or automatically ఎట్లయినా అనుకోండి ఇష్టం. అర్థమైందా? ఎస్, ద మూమెంట్ ద డెవలపర్ ఈస్ పుషింగ్ ద కోడ్ ఆటోమేటికల్లీ. వాట్ ఇస్ దిస్? ఆటోమేటికల్లీ, ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ టు బిల్డ్. దట్స్ ఇట్. ఇది బిల్డ్ అవ్వాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బిల్డ్. అర్థమైందా? బిల్డ్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్సెస్ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి ట్రిగ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి పోవాలి, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రిగ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి పోవాలి, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ట్రిగ్గర్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ? ప్రొడక్షన్ లోకి. ఇదంతా ఎట్లా చేస్తారు? ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ టూల్స్. దీన్నే మనం ఈ రకరకాల టూల్స్ ఉపయోగిస్తాం కదా, ఈ ప్రాసెస్ నే మనం డెవాప్స్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఈ టూల్స్ మొత్తం ఉపయోగించి చేసే ప్రాసెస్ ని మనం డెవాప్స్ అంటాం అంతే. డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. DevOps is not a technology. DevOps is not a tool. DevOps అనేది ఒక ప్రాసెస్, ఒక పద్ధతి. అర్థమైంది? అంతే, ఒక ప్రాసెస్ అంతే.
అంటే టు ఆటోమేట్ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్, టు ఆటోమేట్ ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ అనుకో. సింపుల్ గా ఎట్లా చెప్పు, టు ఆటోమేట్ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ ఏ డెవాప్స్ ప్రాసెస్. ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి మనకి డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. అది డెవాప్స్ అనేది మనకి టూల్స్ ఉపయోగించి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. వీఆర్ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనేవాడు ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్ అంతే వాడు. సో వాడు ఇవన్నీ చేస్తా ఉంటాడు. ఎవడు? డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అంటే టోటల్ గా నేనేం చెప్పాలనుకుంటే, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ న్యూ బిల్డ్ ఫైల్ ఆటోమేటికల్లీ బాస్, అంతే. అర్థమైందా? ఏంది సార్ మాకు అర్థంగా ఏం లేదు. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో ఇక్కడ చూడండి, డెవలపర్ ఎప్పుడైతే కోడ్ పుష్ చేసాడో గిట్హబ్ రిపాజిటరీలోకి, ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్టర్ 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 పుషింగ్ ద కోడ్ into the GitHub repository, automatically a build file will be created. Automatically a build file will be created. Build file create అవుతుంది అని అర్థం. Will be created అవుతుంది. Build file create అవుతుంది. So after creating the build file, yes friends, after creating the build file, it must be sending into the artifact repository. Okay. అంటే బిల్డ్ ఫైల్ తయారైన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా అది నెక్సస్ లోకి డిప్లాయ్ అవుతుంది. అంటే నెక్సస్ లోకి అప్లోడ్ అవుతుంది అనుకోండి. నెక్సస్ ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ పుష్ చేస్తాడు. కోడ్ పుష్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అవుతుంది. బిల్డ్ అయిన ఫైల్ మళ్ళీ నెక్సస్ లోకి వెళ్తుంది అని అర్థం. ఆటోమేటిక్ గా వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటరెన్షన్. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏంది? ఎస్, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద బిల్డ్ ఫైల్, ఇట్ మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ నెక్సస్ and it must be deployed into QA environment. It must be deployed into QA environment for first testing. Automatic. Yes, automatic. It must be deployed into QA environment for testing purpose. So once this is over, then it must be, yes friends, the moment we generated the, the build file or some other R file, that must be sending into QA environment. Afterwards, after this, we must sending into staging and deploying. What is this? Must be deployed into pre-production servers automatically. Automatic గా. ఎస్, ఎలా చేస్తారు అది? అదే కదా జెంకిన్ CI/CD లో చూపిస్తాను నేను ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇది ఓకే. సో మరి తర్వాత ఇది UAT నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎట్లా సార్? మరి అది లోడ్ అండ్ అది ఇదేనా మీరు అన్నారు కదా, దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు? అర్థమైందా? దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు అంటే, జనరల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జనరల్ ప్రొసీజర్ లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ టైం పట్టింది, కానీ ఇక్కడ టైం పట్టదు. అట్లా అనమాట. సో వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ మీన్స్ వాట్? ద అప్లికేషన్ డెలివరీ ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అర్థమైంది? అంటే అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంది, ఇది ఆటోమేషన్ అనేది జరగాలంటే, టు ఆటోమేట్ ఎవ్రీథింగ్ we require a software. What is this? To automate everything, we require a software. With the help of this software, we can automate each and every phase. With the help of this automation software, we can automate each and every phase in this project life cycle. So that is continuously. What is this? This is continuous process, boss. That means what? All my environments అంటే ఏంది? QA, pre-production, లోడ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, మళ్ళీ గో లైవ్, మరి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, మరి గిట్హబ్, ఇవన్నీ నా ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మొత్తం కూడా ఒకదానికొకటి మాట్లాడుకోవాలా. దట్ మీన్స్ వాట్? టు టాక్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అన్నారు. ఇంటిగ్రేట్, ఇందాక ఫస్ట్ లో నేను అడిగా మన చంద్రకాంత్ని, ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏందో అని. అంటే ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇదన్నమాట. ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. దిస్ ఇస్ వాట్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ కమ్యూనికేటింగ్ between one environment to another environment. This is nothing but integration. Integration means communicating between one environment to another environment, talking to each other environment, talking to each environment, integrating each other, integrating each one. అట్లా అంటే ఎట్లా? ఏం లేదు, సింపుల్ గా
ఎప్పుడైతే డెవలపర్ రాశాడో అది డైరెక్ట్ గా బిల్డ్ అవ్వాలి, బిల్డ్ అయిన తర్వాత నెక్సెస్ లో రావాలి, నెక్సెస్ లో నుంచి క్యూలోకి రావాలి, క్యూఏ నుంచి ప్రీపోర్డ్ లోకి రావాలి, ప్రీపోర్డ్ నుంచి లోడ్ కి రావాలి, లోడ్ నుంచి డిఎంజే లోకి రావాలి, ఆ డిఎంజే లోకి వచ్చి పడాలి. అంటే అప్రూవల్ తీసుకోవాలా? ఇక్కడ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో డైరెక్ట్ గా నువ్వు చేస్తానంటే కుదరదు. సమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటది డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ దాకా కొన్ని ప్రొసీజర్, ఇక్కడ దాకా కొన్ని అట్లా ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా నీకు ప్రొడక్షన్ లోకి నేను మూవ్ చేస్తానంటే కుదరదు. నో 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 నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆటోమేషనే కానీ ఆటోమేషన్ అయినా డైరెక్ట్ గా నువ్వు తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేస్తానంటే వి మస్ట్ గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద హైయర్ లెవెల్ టీమ్. ఎస్ వి మస్ట్ గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సంబంధించిన బిజినెస్ అది. నువ్వు ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తావు, నువ్వు ముందు అసలు ఎట్లా చేస్తావు డిప్లాయ్, అవన్నీ క్లయింట్ ఇస్తాడు. ఎస్ వన్స్ వి గో ఇన్ సైడ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ యూ మెన్ వెరీ వెల్. అలాగా వాళ్ళే చెప్తారు మొత్తం ఇదంతా ఎప్పుడు చేయాలో ఏంటి అనేది మొత్తం. ఎస్ అంతేగాని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి అక్కడ పడుతుంది అన్నాం అనుకో అవుటే. ఇక చాలా మందిని చూసాం ఇంటికి వెళ్ళమంటారు వెంటనే. వి మస్ట్ టేక్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ అట్లా. సో దట్ మీన్స్ వాట్, continuously my build file deployed on next level. What is this? My build file deployed on to next level, boss. Next level అంటే ఏంది? QA నుంచి UAT నుంచి అట్లా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి డిప్లాయ్ అవ్వాలా. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇది స్టోరీ. కంటిన్యూస్ గా అవుతూ ఉంటది ఇది. ఎవడైతే కోడ్ రాస్తాడో అది బిల్డ్ అయ్యింది, బిల్డ్ నుంచి నెక్సెస్ నుంచి అటు ఇటు కంటిన్యూస్ గా బిల్డ్ అవుతాం. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. వాట్ ఇస్ దిస్? కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే అలాగా, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇలాగా. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఎస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, చేద్దాం అయిపోవచ్చింది. ఇది మొత్తం తెలియాలి కదా ఫస్ట్. నీకు తెలియకపోతే కష్టం కదా, అందుకోసం. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ వాట్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. All my environment must be talking to each other. This is called continuous integration. మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్, రాసుకున్నాను. ఏం లేదు, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ అర్థం. Continuous integration means all my environments must be talking to each other. అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి మరొక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి మాట్లాడాలన్నమాట. దాన్నే మనం కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. అర్థమైందా? ఎస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మనకి కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న బిల్డ్ ఫైల్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ లో అట్లా ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇంకోటి మారుతా ఉంటుంది. దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న బిల్డ్ ఫైల్ ఒక దాంట్లో టెస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో టెస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అట్లా. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ ఆల్ మై ఎన్విరాన్మెంట్స్ మస్ట్ బి టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. దట్స్ ఇట్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. అంతే, అయిపోయింది. సరే ఓకే. తర్వాత ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి. యాక్చువల్ గా మనకి సార్ అంతా బాగానే ఉంది సార్, డెవలపరు కోడ్ అనేది ఓకే. సో డెవలపర్ అనేవాడు కోడ్ గిట్ హబ్ లో పుష్ చేసిన తర్వాత అసలు ఈ బిల్డ్ టూల్ కి ఎలా తెలిసిద్ది? అరే బిల్డ్ టూల్ ఇదిగో నేను పుష్ చేశానని వాడు ఏమైనా ఫోన్ చేసి చెప్తాడేంది? ఫోన్ నెంబర్ ఉందండి బిల్డ్ టూల్ కి? ఏమన్నా మ్యావెన్ టూల్ కి? నో మ్యావెన్ టూల్ డజంట్ హ్యావ్ ఫోన్ నెంబర్. బిల్డ్ టూల్ కి ఫోన్ నెంబర్లు ఏడున్నాయి? అర్థమైందా? బిల్డ్ టూల్ కి ఫోన్ నెంబర్ లేవు. మరి మ్యావెన్ లేదా ఇంకోటో టూల్ ఎట్లా తెలుసుకునిద్ది? ఎక్కడ గిట్ హబ్ లోకి ఒక డెవలపర్ పుష్ చేశాడు కోడ్ వెంటనే. మరి బిల్డ్ టూల్ కి ఎలా తెలిసిద్ది? ఆటోమేటిక్ అని చెప్పారు మీరు, బాగానే ఉంది. కోడ్ పుష్ చేసిన వెంటనే బిల్డ్ టూల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ చేస్తుంది ఆ కోడ్ ని అంటున్నారు. ఎట్లా చేస్తుంది బిల్డ్ టూల్ కి ఎలా తెలిసిద్ది? అది ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది. ఏం చేస్తుంది? గిట్ లోకి సోర్స్ కోడ్ ఎప్పుడైతే డెవలపర్ పుష్ చేశాడో అసలు బిల్డ్ టూల్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అందుతుంది? అది స్టోరీ. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద న్యూ కోడ్? నాకు ఎట్లా అర్థమవుతాయా న్యూ కోడ్ అనేది? నాకు ఎలా అర్థమైంది? ఎస్, ఇది ఇక్కడ దీనిని బట్టి
మనకి దానినే మనం ఏమంటామంటే ఒక పైప్ లైన్ క్రియేషన్ చేయాల. దేనికోసం? మళ్ళీ చెప్తా చూడండి. వినలేదంటే మళ్ళీ చెప్తా. సోర్స్ కోడ్ ఎవడైతే గిట్‌హబ్‌లోకి పుష్ చేసాడో డెవలపర్ పుష్ చేసిన వెంటనే బిల్డ్ టూల్‌కి తెలీదు కదా! హౌ కెన్ ఐ నో? హౌ కెన్ ఐ అండర్‌స్టాండ్ వెదర్ ద డెవలపర్ పుష్ ద కోడ్ ఆర్ నాట్? ఐ డోంట్ నో. వాడు ఫోన్ చేయడానికి నాకు నా పేరు గ్రేడల్. నాకు ఫోన్ నంబర్ లేదు. ఎట్లా తెలిసిద్ది నాకు? అందుకని వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ వి క్రియేట్ ఏ పైప్‌లైన్. యెస్ ఫ్రెండ్స్, వి క్రియేట్ ఏ పైప్‌లైన్. యెస్. దిస్ స్టోరీ. వి క్రియేట్ ఏ పైప్‌లైన్. అయిపోయింది. సార్ తొందరగా అయిపోకూడదు. నిద్ర వస్తుంది సార్. అబ్బా! దెబ్బ తట్టుకోలేకపోతున్నాం సార్. సారో ఏమి ఈ కేకే సార్ నమ్ముకుంటే ఇంతే జరిగిద్ది. ఆ! ఈ కేకే గాడు ఏదో అర్ధరాత్రిలో క్లాసులు చెప్తాడు యాదవ వీడు. పగులు చెప్పరా అంటే అర్ధరాత్రి చెబుతాడు. అంతే కదా అనుకునేది అందరూ. ఏదో ఒకటి అనుకోనిలే. ఓకే. సరే ఇప్పుడు ఇట్లా చూసారా? యెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది. ఏమని? డెవలపర్ అనేవాడు ఒక కోడ్‌ని గిట్‌హబ్‌లోకి పుష్ చేసిన వెంటనే బిల్డ్ టూల్‌కి తెలీదనమాట యాక్చువల్‌గా. అందుకోసం మనము ఈ పైప్‌లైన్‌ని క్రియేషన్ చేస్తాం. థిస్ ఈస్ ఎ పైప్‌లైన్ బాస్. థిస్ ఈస్ ఎ పైప్‌లైన్. యెస్. థిస్ ఈస్ ఎ పైప్‌లైన్. అంతే. ఈ పైప్‌లైన్. సో, ఈ పైప్‌లైన్‌నే సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ అంటారు. సీఐసీడీ. కంటిన్యూయస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంట్. సీఐసీడీ పైప్‌లైన్. దీన్ని. అప్పుడు ఈ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్‌కు యెస్ ఫ్రెండ్స్. కెన్ యూ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ? సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ మాన్యువల్‌గా అమ్మో! చాలా కష్టం ఇది. కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ అది. సీఐసీడీ పైప్‌లైన్‌ని మనం మాన్యువల్‌గా చేయాలంటే ఏడ చేస్తాం? చేయలేం. కెన్ యూ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ? నో. టు అవాయిడ్ దిస్ డిఫికల్టీ. యెస్ బాస్. ఇక్కడ మనకి అంటే సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ అనేది మనం తయారు చేయాలి. సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ మనం తయారు చేయాలంటే దానికి ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని వాడతాం. యెస్ ఫ్రెండ్స్. వి హావ్ టు యూజ్ ఎ టూల్. సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ అసలు ఎందుకు తయారు చేయాలి? ఎందుకంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ మాట్లాడుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి మాట్లాడుకోవటం అంటే సిఐ. ఆ తర్వాత ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉన్న కోడ్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్‌లోకి డిప్లాయ్ కావాలి. సీడీ. అంటే సిఐ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే. బాగుంది సార్. సీడీ డిప్లాయ్‌మెంట్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉన్న కోడ్ ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్‌లోకి డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సీడీ కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంట్. సో, ఈ కంటిన్యూయస్ ఇంటిగ్రేషను, కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అనేది మనం మాన్యువల్‌గా చేయలేము. ఎట్లా చేస్తాం? వాటికేమన్నా ఫోన్ నంబర్‌లు ఉన్నాయా ఏంది? లేవు. కాబట్టి ఈ కంటిన్యూయస్ ఇంటిగ్రేషను, కంటిన్యూయస్ డిప్లాయ్‌మెంటు జరగాలంటే మనకొక సాఫ్ట్‌వేర్ గావాలి. సో, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ పేరే యెస్ బాస్. ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ పేరు దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ చెప్తా. సాఫ్ట్‌వేర్ చెప్తా. దీన్నే మనం సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ అంటాం అంతే. అర్థమైందా? సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ అంటాం. That means what? We have to use a tool which will help us to create a CI/CD pipeline. We require a software tool which will help us to create a CI/CD pipeline. మరి ఏ టూల్ అది? యెస్. ఆ టూల్ పేరే యెస్ ఫ్రెండ్స్. జెంకిన్స్. అది CI/CD టూల్ జెంకిన్స్. ఈ CI/CD పైప్‌లైన్ చేయటానికి. తర్వాత జెంకిన్స్ గాకుండా ఇంకేముంది సార్ అంటే బ్యాంబూ. BIMBU ఇదేం సారు బాంబులాగా అంటే బ్యాంబూ. ఆ! ఏం చేద్దాం పేర్లయిన్ని అర్థం చేసుకోండి. బ్యాంబూ. CI/CD టూల్. బ్యాంబూ తర్వాత ఏముంది సార్? సర్కిల్ సిఐ. సర్కిల్ సిఐ. సార్ సర్కిల్ సిఐ తర్వాత ఇంకోటేముంది సార్? టీమ్ సిటీ. TEMM టీమ్ సిటీ. వాడంటాడు టీమ్ సిటీ అంటే ఏంది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తావా అంటాడు. బాంబు అంటే ఏంది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తావా? సర్కిల్ సిఐ అంటే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తావా? జెంకిన్స్ అంటే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తావా? అని అడుగుతాడు వాడు. ఎవరు? ఇంటర్వ్యూలో. నాకు బాంబు తెలీదు, సర్కిల్ సిఐ తెలీదు, టీమ్ సిటీ తెలీదు. నాకు తెలిసింది జెంకిన్సే. అయితే నువ్వు ఇంటికెళ్ళిపో జాగ్రత్తగా అంటాడు వాడు. అంటే అన్నిటి మీద అవేర్‌నెస్ ఉండాలి నీకు. జెంకిన్స్ అంటే ఏంది? బ్యాంబూ అంటే ఏంది? సర్కిల్ సి అంటే ఏంది? టీమ్ సిటీ అంటే ఏంది? సో, అన్నిట్లో కల్లా జెంకిన్సే ఎందుకు వాడతారు అంటే, జెంకిన్స్ అనేది ఫ్రీగా వచ్చే టూల్ బాస్. అందుకని 99% మనం జెంకిన్సే వాడతాం. అయితే కొంతమంది ఏందంటే బ్యాంబూ వాడతారు. కొంతమంది బ్యాంబూ.
అంటే డబ్బులు కట్టాలా? తప్పకుండా. డబ్బులు లైసెన్స్ అది బ్యాంబూ. మామూలు విషయం కాదు. మరి మేము నేర్చుకోవచ్చా బ్యాంబూ? డబ్బులు కట్టి నేర్చుకోవచ్చు. వై నాట్? యెస్ వి కెన్. జెంకిన్స్ ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకు? అది ఫ్రీ టూల్. ఫ్రీ టూల్. జెంకిన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ టూల్. అవును సార్ బానే ఉంది. జెంకిన్ ఫ్రీ టూల్ అన్నారు. ఏదో ఫిగర్ రాసారు అంతా బానే ఉంది. ఈ జెంకిన్స్‌కి, ఈ మావెన్‌కి, ఈ బిల్డ్ ఫైల్‌కి వాడిచ్చిన సోర్స్ కోడ్‌కి సంబంధాలు ఎక్కడున్నాయి? మాకది చెప్పండి సార్. తొందరగా మేము ఎళ్తాం. అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ, ఇక్కడ ఈ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ ఉంది గదా! వాట్ ఈస్ ద ఇన్‌పుట్ ఫర్ ద సీఐసీడీ పైప్‌లైన్? అసలు ఈ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్‌కి ఇన్‌పుట్ ఏంది? యెస్. ఈ సీఐసీడీ పైప్‌లైన్‌కి ఇన్‌పుట్ ఏందంటే, యెస్. ఇది ఇక్కడ రాసావు గదా! సోర్స్ కోడు. ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది సీఐసీడీకి ఇన్‌పుట్‌గా ఇవ్వాలి. సీఐసీడీకి ఇన్‌పుట్‌గా ఇవ్వాలి. ఓహ్! సార్ మీరు భలేవోళ్ళు సార్. సీఐసీడీకి అసలెలా తెలిసిద్ది? కోడ్ పుష్ చేశాడు డెవలపర్ అని. అర్థమైందా? సీఐసీడీ అంటే ఏంది? జెంకిన్స్ అని చెప్పారు మీరు. ఓకే. మరి జెంకిన్స్‌కి ఎలా తెలిసిద్ది? అర్థమైందా? జెంకిన్స్‌కి ఎలా తెలిసిద్ది? డెవలపరు కోడ్ రాసి గిట్‌హబ్‌లో పుష్ చేసిన తర్వాత జెంకిన్స్‌కి ఎలా తెలిసిద్ది అసల? ఆ ఇన్ఫర్మేషను? అంటే ఇక్కడ జెంకిన్స్‌కి, ఇక్కడ గిట్‌హబ్‌కి ఒక లింక్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ లింక్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎట్లా? అంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ గిట్ అనే ప్లగిన్‌ని, డైరెక్ట్‌గా జెంకిన్స్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. గిట్ అనే ప్లగిన్‌ని డైరెక్ట్‌గా జెంకిన్స్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. ఓహో! అదా! ఆ! యెస్. నువ్వు గిట్ అనే ప్లగిన్‌ని జెంకిన్స్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే, అంటే గిట్ అనే ప్లగిన్‌ని జెంకిన్స్‌లో నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే, అప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ నీకు జెంకిన్స్ కనెక్షన్ ఏర్పడిద్ది. ఓకే. కనెక్షన్ ఏర్పడిద్ది. అప్పుడు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం వల్ల ఏం జరిగిద్ది? అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే మా డెవలపర్ వచ్చి సోర్స్ కోడ్ రాసుకొని, ఆ సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని గిట్‌హబ్‌లోకి పుష్ చేసాడో, గిట్‌హబ్‌లోకి పుష్ చేసిన ఎంటనే ఈ ప్లగిన్ అనేది జెంకిన్స్‌కి ఒక మెసేజ్ పంపిద్ది. "ఒరేయ్ జెంకిన్స్, వాడు ఒక వ్యక్తి గిట్‌హబ్‌లో కోడ్ రాసి పుష్ చేసాడురా బాబు! దాని సంగతి చూడరా" అనిద్ది. ఎవరు? గిట్ అనే ప్లగిన్. అప్పుడు జెంకిన్స్‌కి చెప్పిద్ది. అప్పుడు జెంకిన్స్ ఏం చేసిద్ది? "ఒరేయ్ బిల్డ్ టూల్ నువ్వెక్కడున్నావురా బాబు? ఓహ్! నా పేరు మావెన్. నా పేరు బిల్డ్ టూల్. నేనట్ట పిలిస్తే పలకను. అంటే నీకేం చేయాలా? నన్ను గూడా నువ్వు ఒక ప్లగిన్ లాగా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకో. అప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడతా." యెస్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా? యెస్. అంటే ఈ ప్లగిన్ అనే సహాయంతో వి కెన్ టాక్ విత్ గిట్‌హబ్. యెస్. వి కెన్ టాక్ విత్ గిట్‌హబ్. అండ్ దట్ మీన్స్ వాట్? Jenkins can talk with the GitHub with the help of this plugin. This plugin name is what? Git. Git అనేది ఎక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా? జెంకిన్స్‌లో. ఎలా? నేను చూపిస్తాగా. నో ప్రాబ్లమ్. గిట్ అనే ప్లగిన్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. జెంకిన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. జెంకిన్స్‌లో తర్వాత మళ్ళీ గిట్ అనే ప్లగిన్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి జెంకిన్స్‌కి. అందుకోసమే జెంకిన్‌ని ప్లగిన్ బేస్డ్ టూల్ అంట. దీంట్లో చాలా ప్లగిన్స్ వాడుకోవచ్చు. 2000 ప్లగిన్స్ వాడుకోవచ్చు. 2000 ప్లగిన్స్ వాడొచ్చు. అందుకనే 99% సీఐసీడీ టూల్ అంటే జెంకిన్సే వాడతారు. అంతే. కొండ గుర్తేసుకో ఇక నువ్వంతే. అర్థమైందా? యెస్. అంటే ఈ ప్లగిన్ ఏం చేస్తదంటే, ఎప్పుడైతే డెవలపర్ కోడ్ పుష్ చేసాడో గిట్‌హబ్‌లోకి, వెంటనే ఈ ప్లగిన్ అనేది సెండింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద జెంకిన్స్. ఈ గిట్ అనే ప్లగిన్ ఏం చేస్తది? సెండింగ్ దిస్ అంటే ఏంది? బాబు సోర్స్ కోడ్ ఎప్పుడైతే గిట్‌హబ్‌లోకొచ్చిందో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జెంకిన్స్‌కి పాస్ చేసిద్ది. జెంకిన్స్ అప్పుడు అర్థం చేసుకునిద్ది. అప్పుడు జెంకిన్ ఏం చేసిద్ది మళ్ళీ తెలుసా? వెంటనే ఈ కోడ్‌ని బిల్డ్ చేయాలి గదా! అప్పుడు బిల్డ్ టూల్ కోసం వెతికిద్ది. అప్పుడు బిల్డ్ టూల్ కోసం వెతికేటప్పుడు బిల్డ్‌కి తెలీదు ఈ సంగతి. అప్పుడేం చేస్తది? అప్పుడు మరొక ప్లగిన్‌ని ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునిద్ది. ఎవరు? మరొక ప్లగిన్‌ని ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ ఎవరోళ్ళు? మావెన్ ప్లగిన్. మావెన్. సో, ఆ మావెన్ అనే ప్లగిన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేసావో అర్థమైందా? అప్పుడు వెంటనే ఈ జెంకిన్ మావెన్ తోటి లింకప్ అయిద్దిగా ఎట్లా? సారీ. మావెన్ బిల్డ్ టూల్ ఇది లింకప్ అయిద్దిగా? యెస్. అప్పుడు దానికి ఇన్ఫర్మేషను దీనికి కనెక్షన్ ఏర్పడిద్దనమాట. అవును సార్. కరెక్టే బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు గిట్ అనే ప్లగిన్ వాడితే గిట్‌హబ్ తోటి కనెక్షన్ ఏర్పడింది. మరి మావెన్ అనే ప్లగిన్ వాడితే మావెన్ తోటి కనెక్షన్ ఏర్పడిద్ది. అంతే. మరి మిగతా వాటిలకి గూడా అంతే. ఇంక ప్లగిన్సే.
అంటే ఆ టూల్ తోటి జెంకిన్స్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దానికి సంబంధించిన ప్లగ్గిన్ జెంకిన్స్ లో నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓహో! అదే. అంతే. మరి లైనక్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయటం అంటే ఎట్లా? ఇన్స్టాల్ జెంకిన్స్ -y దట్స్ ఇట్ ఓవర్. జావాని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎట్టా? ఇన్స్టాల్ జావా -y ఓవర్. పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇన్స్టాల్ పైథాన్ -y ఓవర్. అంతే గదా! ఆ! అంతా లైనక్సే. మొత్తం లైనక్సే. కంప్లీట్ లైనక్స్ బాస్. కంప్లీట్ లైనక్స్. అర్థమైందా? అట్లా. సో, ఇదంతా దాటుకొనొచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ పైప్‌లైన్‌లో ఇలాగ చాలా ప్లగిన్స్ మనం వాడతాము. ఆ ప్లగిన్స్ అన్ని వాడిన తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్ వచ్చిద్ది కోడ్. ఆ కోడొచ్చి దీంట్లో పడిద్ది. చూడండి జాగ్రత్తగా నిద్రపోకుండా. ఇక్కడ పైప్‌లైన్ లాస్ట్ చివరి భాగంలో వైట్ రాస్తున్నా నేను. చివరి భాగంలో వైట్ కాదు బ్లూ ఇవ్వండి సార్ మాకు అర్థమైద్ది. బ్లూ ఇచ్చా. లాస్ట్‌లో. అప్పుడు ఆ పైప్‌లైన్ గుండా అవుట్‌పుట్ ఏమొచ్చిద్దంటే ఫైనల్ వెర్షన్ ఆఫ్ అదే ఇమేజ్ ఎట్టొచ్చిద్దో చెప్తా. ఆ ఇమేజ్ అనేది డాకర్ కంటైనర్స్‌లో మనం డిప్లాయ్ చేసి పడేస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్‌లో ఉన్న పాడ్స్‌లో ఉన్న కంటైనర్స్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తే అయిపోతది. ఎలాగా అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఇదంతా. అంటే ఇదిగో ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఇదిగో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా గూడా మనం టోటల్‌గా సీఎస్‌సీడీ పైప్‌లైన్ అంటాం. టోటల్‌గా. టోటల్‌గా ఇదంతా. పైప్‌లైన్ అందుకే గదా! పైన పెట్టాను నేను. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్‌గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే క్లయింట్ మిషన్ అది. క్లయింట్ లొకేషన్ అనుకో. క్లయింట్ చాలా భద్రంగా చూసుకుంటాడు ఈ లొకేషన్‌ని. కొన్ని సందర్భాల్లో అందరూ క్లయింట్ లొకేషన్ అంటారు. క్లయింట్ మిషన్స్ అని గూడా అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే క్లయింట్ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధతో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఫైనల్ కోడ్ ఉంటది గదా! వాడి బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అక్కడే గదా! ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంది? బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అక్కడ అయిందంటే ఇంక ఔటే. వాడు క్లయింట్ పని చేయడు. అందుకోసం క్లయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. దాన్నే మనం క్లయింట్ మిషన్స్ అని గూడా అంటాడు కొంతమంది. కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్‌లో కొన్ని మన సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో పనిచేసేటప్పుడు క్లయింట్ మిషన్స్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ని డిప్లాయ్ చేసాం. క్లయింట్ మిషన్స్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసాం అంటాం. రిలీజ్ అంటారు దాన్ని. అంటే క్లయింట్ మిషన్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడాన్నే రిలీజ్ అంటారు. రిలీజ్‌నే మనం ఏమంటాం? డెలివరీ అంతే. డెలివరీ. డెలివరీ మీన్స్ వాట్? రిలీజ్. ఇక్కడ వాడి క్లయింట్ మిషన్. క్లయింట్ అంటే ఎవడు? ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో డిప్లాయ్ చేసి పక్కన పడేస్తాం. ఇక అక్కడి నుంచి నడుస్తా ఉంటది. సో, థిస్ ఈస్ వాట్ సీఎస్‌సీడీ. అంటే ఈ మొత్తం చెప్తే నాకు జాబ్ ఇస్తారంటావా? తప్పకుండా ఇస్తారు. ఇది చెప్పలేకపోతే నీకు జాబ్ గూడా ఇయ్యరు. లేదు నేను మొత్తం EC2 యూజర్‌కి సూడోకెళ్ళిపోయి రూట్ యూజర్‌కెళ్ళి జెంకిన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి అన్నీ చూపిస్తా. ఎవడు నీకు జాబ్ ఇయ్యడు. ఈ బొమ్మ మొత్తం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుగలిగి నువ్వు ఏదన్నా చెప్పగలిగితే నీకు జాబ్ వస్తది. లేతే రాదు. కన్ఫర్మ్. తప్పదంతే కష్టపడాలి తప్పదు. యెస్ ఫ్రెండ్స్. బాంబు, టేమ్ సిటీ, సర్కిల్ సిఐ. సో, ఇది పరిస్థితి. హ్మ్. ఆ విధంగా మనం చేయాలి. హ్మ్. మరి ఇదంతా మరి మీరు మనకి లైవ్‌లో చూపిస్తారా? చూపియరా? అంతా లైవ్‌లో చూపిస్తాం. ఎట్లా చూపిస్తారు? అదే ఇంక రియల్ టైమ్ సర్వర్స్‌లో మనం చూపిస్తాం. ఎందుకు? ఇక ఈ సర్వర్ అవి చేసి, ఇవి చేసి బిల్లొస్తది మనకి. తప్పదు బిల్లొచ్చినా గాని చూపిస్తాం. సో, అందుకోసం మనం ఏందంటే జెంకిన్స్ ఈస్ ఏ ప్లగిన్ బేస్డ్ టూల్ బాస్. వి మస్ట్ ఇన్‌స్టాల్ ద Jenkins. Afterwards, we must install the Git plugin on Jenkins tools. Git plugin. అర్థమైందా? సో, ఆ గిట్ ప్లగ్‌ఇన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఇక మనకి ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడైతే డెవలపర్ కోడ్ పుష్ చేసాడో గిట్ ప్లగ్‌ఇన్ అనేది జెంకిన్స్ తోటి మాట్లాడిద్ది. "అరేయ్! జెంకిన్స్ వాడు కోడ్ పుష్ చేసాడురా బాబు! నువ్వు చూసుకోరా నెక్స్ట్ లెవెలు." అప్పుడు జెంకిన్స్ ఏం చేస్తది? మావెన్‌తో లింక్ పెట్టుకుంటదిగా ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే మావెన్ ప్లగ్‌ఇన్ అక్కడ ఏస్తాంగా. మావెన్ ప్లగ్‌ఇన్ అక్కడ ఏసాం కాబట్టి మావెన్ ఏం చేస్తది? అర్థమైందా? ఆ గిట్ హబ్‌లో ఉన్న ఆ సోర్స్ కోడ్‌ని తీసుకొచ్చి బిల్డ్ చేసి పడేస్తది. ఏంది అర్థం కాలేదు సార్ ఏంది? ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషను ఇక్కడికొస్తది జెంకిన్స్‌కి. జెంకిన్ ఏం చేస్తది? మావెన్‌తో మాట్లాడిద్ది. మావెన్ ఏం చేస్తదంటే, ఆ సోర్స్ కోడ్‌ని తీసుకొని బిల్డ్ చేసి పడేస్తది. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసిద్ది? నెక్సస్‌లో పడేసిద్ది దాన్ని డిపాజిటర్‌లోకి. అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలో మనమే చెప్తాం దానికి. మళ్ళీ అది తీసుకెళ్ళి టెస్టింగ్‌లోకి పడిద్ది. టెస్టింగ్ నుంచి తీసుకెళ్ళి స్టేజింగ్ అలా పడుతూ ఉంటది. అంటే దీనంతటి మనం నడిపించేవాడు ఉండాలి అయ్యో! డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఉండాలి మరి. సరే డెవాప్స్‌లో కాల్స్ లేవని ఒకళ్ళంటున్నారు. నిజమా? అబద్ధమా? అబద్ధం.
డెవాప్స్ లో ఉద్యోగాలు పోతాయనేది నిజమా అబద్ధం? అబద్ధం. డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌కి అసల కోడింగ్ రాయాలా? పైథాన్, జావా అంటున్నారు. అబద్ధం. నిజమేంది? నిజమంటే ఈ బొమ్మ. అంతే. నిజమంటే ఈ బొమ్మ అంతే. సార్ మీరు అటు చెబుతారు. అన్నీ మా ఫ్రెండ్స్ అయితే అసలు ఏదో చెప్తా ఉంటారు. మీరేంది ఇలా చెబుతారు. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి తెలిస్తే కదా అది. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి అసలు తెలిస్తే కదా! ఆ! ఏడ తెలిసిద్దది? నేను జమానాలో ఇయన్నీ చేశాను ఈ పనులన్నీ. ఇప్పుడేం తెలుసు మీ వాళ్ళకి ఇయన్నీ. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా కోర్స్ నేర్చుకోవాల. కోడింగ్ లేదు, పైథాన్ లేదు, జావా లేదు, డాట్ నెట్ లేదు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన ఫ్లో తెలియటం కోసం నేను సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే ఏంది? కోడ్ అంటే ఏంది? కంపైల్ అంటే ఏంది? కంపైలేషన్ ఎట్లా జరిగిద్ది? కోడ్‌ని ఎలా రివ్యూ జేస్తారు? కోడ్ రాసిన తర్వాత ఏం జేస్తారు? అయన్నీ ఫస్ట్ ఎందుకు జెప్పానంటే, మినిమమ్ అవగాహన కోసం నీకు. ఒక 4 ఏళ్ల ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టేటప్పుడు నీ ముందేం జరుగుతుందో, నీ ఎనకేం జరుగుతుందో, నువ్వేం జేస్తున్నావో తెలియకపోతే ఎవడిస్తాడు నీకు జాబు? ఈ యూట్యూబ్‌లో కోర్స్ నేర్చుకొని వచ్చావనుకుంటాడు వాడు. ఇక అందులో గూడా ఇక మనం రెజ్యూమ్స్ ఆ మోడల్ పెట్టామనుకో, ఏది చాట్ జీపీటీ స్టాంప్ ఓకే. గో అంటాడు. అంతే అయిపోయింది. అదొద్దు. సొంతగా ప్రతి పాయింట్‌ని సొంతగా రాసుకోవడానికి ట్రై చెయి. ఉన్న పాయింట్సే రాయి. రెజ్యూమ్ అంటే అదేదో అనుకోబాకు. రెజ్యూమ్ అంటే నిన్ను నువ్వు సేల్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్‌లో ఉపయోగించే పేపరు. అది 10 ఏళ్ళో, 20 ఏళ్ళోడో ఎక్స్‌పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్‌లో కొంతమందైతే పాపం అసలు అదే గోల. ఎవడన్నా కనపడ్డాడనుకో, ఎన్ని సంవత్సరాల నాకు 10 ఏళ్ల ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇక అన్నను వదిలిపెట్టడు. అన్న రెజ్యూమ్ పంపియన్నా. నువ్వు పంపించన్నా. చూసుకుంటానన్నా. కేకే గాడు ఏం పంపటం లేదన్న వాడు ఎదవన్న వాడు వేస్ట్ క్యాండిడేట్. ఓవర్‌గా ఏదో సుత్తి చెప్తాడు క్లాస్ అని. ఏందన్నా రెజ్యూమ్ పంపన్నా. నాలుక గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు ఆ రెజ్యూమ్. అందుకోసమే నేనేం చెప్పను. అందుకని నీ మాటల్నే ఒక 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 వాక్యాల్లాగా రాసుకో. అది తప్పులైనా పర్లా. నో ప్రాబ్లమ్. వాడికి అవతలోడికి అర్థమైద్దే స్వామి నీకేమొచ్చో. దాంతోనే ఉద్యోగాలొస్తాయి. అన్న పంపించింది, తమ్ముడు పంపించింది, అక్కాయి పంపించిన రెజ్యూమ్‌లకి ఉద్యోగాలు రావు. వాళ్ళకొస్తాయి మీకు రావు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిన కంటెంట్ అది. వాళ్ళ స్టైల్‌లో వాళ్ళు చేసిన కంటెంట్‌ని అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళు చూపిచ్చారు. దాన్ని నువ్వే చెప్పాలంటే ఎట్లా? లేతే ఇంక వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి నువ్వు అట్లా చెప్పాలంటే. వాడు నీకు ట్రైనింగ్ ఎందుకిస్తాడు? 2, 3 నెలలు ఇవ్వాల ఆ రెజ్యూమ్స్‌ని బట్టి. కాబట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉన్న స్టైల్ ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఉండదు. ఒక డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఒక కంపెనీలో ఇలా పనిచేస్తే, ఇంకో డెవాప్స్ ఇంజినీర్ ఇంకో కంపెనీలో ఇంకోలాగా పనిచేస్తాడు. ఇంకో ప్రాజెక్ట్‌లో ఇంకోలాగా పనిచేస్తాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ దయచేసి చేయగాకండి. అట్లా అన్నమాట. సరే మరి లాస్ట్ ఫైనల్‌గా ఏంది కథ ముగిచ్చండి సార్. 10 అయిందిక తట్టుకోలేము. అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మనము సరే రేపు సరే రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంకొద్దులే ఇక్కడ వద్దు, అక్కడ వద్దు. సరే. ఓకే. సో, let us stop here for today and we discuss tomorrow and see చాలా మంది చదవటం లేదు. చదవండి. స్ట్రెంత్ 68 మందే ఉంది. 80 మంది రావాల్సింది. హ్మ్. చదవండి జాగ్రత్తగా. మిగతా వాళ్ళకి పిచ్చి పట్టుంటది. ఈ జంకినేంది, సీఏసీడీ ఇంతకంటే ఇంకేందా బాబు! అందరొచ్చారా? వైష్ణవి, విఘ్నేష్, ఓకే. రిత్విక్ ఓకే. రియల్‌మి ఎవరయ్యా ఆయన? బాబు రియల్‌మి కంపెనీ ఏంది బాబు మీది? రియల్‌మి కంపెనీ ఏంది మీరు? అయ్యా రియల్‌మి కంపెనీ వారు పేరు పెట్టుకోండి రియల్‌మి కంపెనీ వారు. మొబైల్స్ మీయేలే మాయి గాదు. పేరు పెట్టుకో. ఏం పేరు నీ పేరు? ఆ! ఆ! ఏ పేరు పెట్టుకున్నా చదువు ముందు జాగ్రత్తగా. ఓకే. చదవండి జాగ్రత్తగా. సాయినాథ్ రాలేదు. వచ్చాడా? ఆ! వచ్చాడు. ఏమయ్యా సాయినాథ్ ఎన్ని గంటలకు క్లాస్ పెడితే ఎన్ని గంటలకొచ్చావా? ఏందయ్యా నువ్వు చదివేది? ఆ! చదవయ్యా. తల్లిదండ్రులు ఇంటి దగ్గర మీ గురించి పోరాటం చేస్తుంటే మీరేమో ఇక్కడ వేరే వేరే విషయాలు చేస్తా ఉంటారు. చదవయ్యా సాయినాథ్. చదివి జాగ్రత్తగా జాబ్ కొట్టవయ్యా. నీకేం కావాలో నాకు మెయిల్ ఇవ్వయ్యా. నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏందో నాకు చెప్పవయ్యా. నీకే నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. అసలు నీకు రానియేదో నాకు చెప్పు అంటున్నా నేను. సో, నీ డౌట్‌లేందో నాకు మెయిల్ రూపంలో ఇవ్వయ్యా. ఆ! అందరూ యెస్. జాబులు రావు నా వల్ల కాదని మాత్రం దయచేసి అనొద్దు ఈ ట్రైనింగ్‌లో మాత్రం. అది మీరు అనుకోవద్దు. మీరు ఇంకొకళ్ళకి చెప్పొద్దు. ఇకసల ఆ థాటే వద్దబ్బా! ఆ థాట్ ఉందంటే నాకు మెయిలియి. నువ్వెంత రాస్తావో అంత మెయిల్ నాకియి. నువ్వు మంచి ప్రొడక్ట్‌గా నేను తీర్చిదిద్ది నిన్ను జాబ్ కొట్టియకపోతే అప్పుడు
నన్ను చూసుకో. నీ మంచి ప్రొడక్ట్ గా నేను తీర్చిదిద్ది నీకు జాబ్ కొట్టిపోతే, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మాకేదైనా కొంచెం అవి ఇవి సపోర్ట్లు అవన్నీ ఏమైనా ఇస్తారా ఏంది? ఇస్తా. దానికి ఏమన్నా ఉందా ఏంది? ఏమి లేదు. ఫ్రీగానే ఇచ్చేది. మళ్ళీ అట్టాంటివి పెట్టుకోబాకండి. ఏంటి? ఏంది భయపడొద్దు. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంది? వర్క్ కల్చర్ ఏంది? వాడేమి ఇచ్చాడు టాస్క్? నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఏదో అదో ఇదో చెప్తానే మొదలు పెడతా నేను. అర్థమైంది. కాబట్టి అలాంటియేం వద్దు. మళ్ళీ కొంతమంది తెలివితేటలు ఉపయోగించోళ్ళున్నారు మీ బ్యాచ్‌లోనే. కేకే సార్ మొత్తం నేర్పిచ్చాడు. ఒక దగ్గరికి పోయి రూ. 1,00,000 కడితే బ్యాక్ డోర్ జాబ్ వస్తదంట. ఇద్దామా? ఇయ్యండి బానే ఉంటది. ఇయ్యండి బానే ఉంటది. తర్వాత ఏం జరిగిద్ది? ఇంటికి పోయి ఇడ్లీలు అమ్ముకోవాలి అంతే తప్పదు. ఎందుకు రూ. 1,00,000 పోతాయి అంతే. ఎవడిత్తాడు నీకు జాబు బ్యాక్ డోర్‌లో? ఇచ్చినా అది నెల రోజుల కంటే మించి ఉండదాయా? అందుకని నువ్వు సబ్జెక్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి, ఇంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న నువ్వు జాబ్ కొట్టడానికి పెద్ద విషయం అవసరం లేదని నేనైతే అనుకుంటున్నా. ఇంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న నువ్వు జాబ్ కొట్టడానికి 100 మంది సలహాలు, 100 మంది సూచనలు, 100 రకాలుగా ఆ డబ్బులు ఇక్కడ, ఈ డబ్బులు ఇక్కడ తగలేయగాకండి మీరు అంటున్నా. దీన్ని సింపుల్‌గా, నీట్‌గా మంచి వైట్ పేపర్స్ తీసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఆ వైట్ పేపర్స్‌లో ఈ కంటెంట్ నింపుకోండి జాగ్రత్తగా. బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆదివారం ఖాళీగుంటది. ఆదివారం మొత్తం కూర్చో. మనకు ఆదివారం అయితే హైదరాబాద్ అందాలు చూడాల. అక్కడికి పోతే బిర్లా మందిర్, ఇక్కడికి పోతే ఆడ, ఈడ ఎట్ట కుదిరిద్దయ్యా? తగ్గించుకోండి. బాబు సాయినాథ్ తగ్గించుకొని జాబ్ కొట్టవయ్యా స్వామి నువ్వు. నీకు కొట్టలేకపోతే నాకు మెయిల్ ఎట్లో నేను చెప్తా. ఇంటర్వ్యూస్ కొంతమంది దయచేసి నేను ఇంకోటి చెప్తాను అందరికి. ఇంకో పాయింట్ మీరు మీరు మొహమాట పడకుండా మీకు రాని సబ్జెక్టులకి నాకు మెయిల్ ఇవ్వండి. సార్ ఇచ్చాం సార్ మాకు రిప్లై రాలే. వస్తది. రిప్లై వస్తది. నేనేం చేస్తానంటే మీరిచ్చిన మెయిల్స్ మొత్తం చదివి ఒక పక్కన రాసుకుంటున్నా ఆ కాన్సెప్ట్‌లు. వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళకి అర్థం గాని కాన్సెప్ట్‌లు నేను ఎక్సెల్‌లో రాసుకుంటున్నా. ఆహా! ఎక్సెల్‌లో రాసుకుంటారా? ఆ! రాసుకుంటున్నా. రాసుకున్న తర్వాత ఏం జేస్తారు మీరు? రాసుకున్న తర్వాత వీళ్ళందరిని ఒక టీమ్‌గా జేసి, మీ అందరికి ఒక క్లాస్ ఏర్పాటు జేసి లింక్ పంపిస్తా. ఆ లింక్‌లో మీకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను క్లాస్ చెప్తా. ఇంకొక టీము ఇంకొక కాన్సెప్ట్‌ల మీద అడిగారు. వాళ్ళయి నేను రాసుకుంటున్నా ఎక్సెల్‌లో. రాసుకొని వాళ్ళందరికి ఒక లింక్ పంపించి వాళ్ళకొక క్లాస్ ఏర్పాటు జేసి వాళ్ళ డౌట్స్ అన్నీ తీరుస్తా. ఇట్లా ఏ టీమయితే బాగా కొంచెం ఎఫెక్టివ్‌గా బాగా మనకి అంటే అర్థమవుతుంది గానీ కొన్ని కొన్ని స్ట్రక్ అయ్యాము మేము అనేవాళ్ళుంటారు గదా! వాళ్ళందరూ నాకు మెయిల్ ఇస్తే నేను వాళ్ళని పూర్తి స్థాయిలో ప్రజెంటేషన్ స్కిల్సు, టెక్నికల్ స్కిల్సు, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్సు, ప్రాజెక్ట్ రౌండ్ స్కిల్సు ఇంకోటి ఏదైనా సరేనబ్బా! నువ్వేదన్నవ్వు. నువ్వు మా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చేరావంటే నువ్వు మా స్టూడెంట్‌వి. నేను నీకు జాబ్ తెప్పించే బాధ్యత నాది అంతే. సారు జాబ్ తెప్పించినందుకు మేము తీసుకున్నోళ్ళం కాదయ్యి. జాబులు తెప్పిస్తామంటే అర్థం ఏందంటే, మేము సబ్జెక్ట్ మీకు బాగా నేర్పించి ఒక కంపెనీకి మీరెళ్తే సెలెక్ట్ అయ్యేలాగా చూస్తాం. అంతేగాని మేము ఉద్యోగాలు ఇప్పియడం అయ్యేం ఉండవు. ఎవరిప్పిత్తారు అయన్నీ మోసాలే బాబు. ఇంటర్వ్యూకెళ్తే నువ్వు ఆడ ఇంటర్వ్యూలో నీ స్టామినా అంటే దమ్ము. నీ దమ్ము చూపిస్తే వాడు జాబ్ ఇస్తాడు అంతే. నేను చెప్తే జాబ్ ఇస్తాడేంది? ఎవడిత్తాడు? ఎవడు చెప్పినా జాబులియ్యడు. మొన్న బాగా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ తెలిసినోడు సార్. ఆయన చెప్తే ఇత్తాడా? ఎవడు చెప్తున్నా ఇయ్యడు. అయ్యేమి ఈడు. హ్మ్. సరే సార్. ఈ టైం అయిపోయింది. మాకి నిద్రొస్తుంది. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ టు ఆల్. థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సీ యూ టుమారో. బై. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే. థాంక్ యూ.